Yeah, good evening, everyone. Thank you so much for joining here. I, GND Ravikumar, President of Kakinada Milestone. This 9 days Navashakti virtual training for women program is called to order at 8/5 1st March 2026. Now, our JCI Creed and Mission. JCI Creed. We believe that faith in God gives meaning and purpose to human life, that the brotherhood of man transcends the sovereignty of nations, that economic justice can best be won by free men through free enterprise, that government should be of laws rather than of men, that Earth's great treasure lies in human personality, and that serve to humanity is the best work of life. JCI Mission to provide leadership development opportunities that empower young people to create a positive change. Thank you. Over to Suvarna Madam. గుడ్ ఈవినింగ్ ఎవ్రీవన్. అండ్ ఈరోజు మన గెస్ట్ గురించి తెలుసుకుందామండి. షీఈస్ భవానీ డివి అండ్ ఎంఏ ఇంగ్లీష్, డిప్లొమా ఇన్ సైకాలజీ, గైడెన్స్ అండ్ కౌన్సిలింగ్, డన్ ఎన్ఎల్పి కోర్ ప్రోగ్రామ్, సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ ఫ్రమ్ ఇంపాక్ట్ ఫౌండేషన్ అండ్ జేసీఐ ఇండియా. సో ట్రైనర్ అండ్ మెంటర్, సెల్ఫ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ కోచ్ అండ్ స్టూడెంట్ కోచ్ టు, Vedic maths trainer, working as a soft skills trainer, passion to motivate and inspire the young generation, given offline and online sessions in schools and colleges in holistic development. So given many sessions online and offline in EPS and TTWS in our Impact Foundation, specially conducted Young Mind sessions for UK students. By passion as a trainer and coach, transformed different people, belongs to different areas of working, giving trainings to teachers on different areas, giving sessions to parents and counselings to, by service working as a coordinator in Sunayati International Foundation, Malaysia, to create the awareness about meditation to spread the peace and prosperity, creating awareness about child safety and hygiene. Thank you, ma'am. Please welcome. Yes. Thank you, ma'am. Thank you, JC Sunita Garu, for inviting me for today's training or speaking, whatever it may be, whatever you feel. Okay, so please do on your videos. Ne first adige question ade. ఫస్ట్ అడిగే క్వశ్చన్, యా థ్యాంక్ యూ సో మచ్, చాలా మంది వీడియోస్ ఆన్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ పాసిబుల్ ప్లీజ్ డూ ఆన్ యువర్ వీడియోస్. ఎందుకంటే వీడియోస్ ఆన్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే మన సెషన్ బాగా ఫ్రూట్ఫుల్గా ఉంటుంది. లేకపోతే నార్మల్గా సెషన్ ఏదో మనం వింటున్నాము అన్నట్టుగానే ఉంటుంది. వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే మన అంటే ఇయర్స్ దగ్గర నుంచి మన మైండ్లోకి వెళ్తుంది. మన ఇయర్స్ మైండ్ అంటే ఆడిటరీ విజువలైజ్ అంతా అయితే కనుక మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు. ఆర్ యు ఆల్ రెడీ? అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారా? నా వాయిస్ బానే ఉంది, వినిపిస్తుంది కదా? బానే ఉంది కదా? యా సరిత మ్యామ్, ఆఫ్టర్ లాంగ్ టైమ్. Yes, madam. Just now I kept a message for you. సూపర్ సూపర్, ఆఫ్టర్ ఇయర్స్ ఐ థింక్ సో. Yeah, nearly after 5 years I met you. యా షూర్ షూర్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో రవి గారు నాకు అది రిమూవ్ స్పాట్ లైట్ తీసేస్తారా? నేను తీసేస్తాను. స్పాట్ లైట్ తీసేయండి, గ్యాలరీ వ్యూ పెట్టేస్తాను నేను. సువర్ణ మేడం కనిపిస్తుందా నాకు? ఒకసారి స్పాట్ లైట్ తీసేయండి. తీసేసారా? ఓకే. యా ఎవ్రీబడి, సండే ఏంటండి సండే సెషన్ పెట్టి ఈ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఏంటి అంటున్నారా? యాక్చువల్లీ సండే రెస్ట్ డే. రెస్ట్ తీసుకోకుండా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ సెషన్ తీసుకుంటున్నాను చూడండి. ఇట్స్ వాట్ ఏ కోఇన్సిడెంట్, రైట్? సో అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారా? అందరు హ్యాపీగా ఉన్నారా? ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారు చెప్పండి. కొంచెం హ్యాపీగా ఉన్నారా? చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారా? నాకు ఇక్కడ కుమారి గారు అండ్ కనిపిస్తున్నారు, సరిత గారు, స్వర్ణలత గారు, శ్రీదేవి గారు. సో అందరు ఉమెన్స్ కనిపిస్తున్నారు. సో హ్యాపీ ఫర్ దాట్. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నారు కదా? ఎస్. సో లెట్ స్టార్ట్ అవర్ సెషన్ విత్ ఎ స్మైల్. సో కెన్ ఐ హ్యావ్ యువర్ స్మైల్ ప్లీజ్ ఎవ్రీబడి? యా, ఎప్పుడు మనం నవ్వుతూ ఉండాలి. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్ లో అయినా మనం ఓవర్కమ్ చేయగలం విత్ ఆర్ స్మైల్, విత్ పాజిటివ్నెస్, రైట్? యా, ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఎవ్రీబడి. ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఫర్ ఫ్యూ సెకండ్స్. Please close your eyes few seconds. Take long breath in. Breathe out.
Breathe in. Breathe out. Breathe in. Breathe out. Yeah, slowly open your eyes. Yeah, so let us discuss about work-life harmony. Okay, so let me ask you one question. మీ అందరికి బుక్ పెన్ ఉందా అందరి దగ్గర? ఒక చిన్న పేపర్ బుక్ పెన్ ఉంది కదా, అందరి దగ్గర ఉంది కదా? Yes, thank you so much. So let me ask you one question. What is the time now? It's 8:10. నిన్న 8:10 నుంచి ఈ రోజు 8:10 లేకపోతే ఫ్రమ్ మార్నింగ్ తీసుకుందాం. మన నిన్నటి నుంచి అంటే మీరు అంత గుర్తు తెచ్చుకోవాలేమో. మార్నింగ్ మీరు లేచిన దగ్గర నుంచి ఇప్పటి వరకు మీ టైం దేనికి షెడ్యూల్ చేశారు? ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వర్క్. సో ఈరోజు సండే కాబట్టి వర్క్ ఉండదు, హాలిడే ఉంటుంది మోస్ట్లీ. సో యూ జస్ట్ అజ్యూమ్ దాట్ టుడే ఈజ్ అ వర్కింగ్ డే. ఓకే, వర్క్. లేకపోతే నిన్న డేని అజ్యూమ్ చేసుకుని వర్క్కి ఎంత టైం ఇచ్చారు, మీ సెల్ఫ్కి ఎంత టైం ఇచ్చారు, అండ్ ఫ్యామిలీకి ఎంత టైం ఇచ్చారు, అండ్ స్లీప్కి ఎంత టైం ఇచ్చారు? ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. వర్క్కి ఎంత టైం ఇచ్చారు, ఫ్యామిలీకి ఎంత టైం ఇచ్చారు, how much time you have given for the work, how much time you have given for the family, how much time you have given for your sleep, last night's sleep, how much time you have given for the self-care, please. ఆల్మోస్ట్ నా సెషన్స్ అన్ని ఇంటరాక్టివ్ సెషన్స్ ఏ ఉంటాయండి. ఓకే, నేనేదో థియరీ తీసుకొచ్చి ఏదో మెథడ్స్ తీసుకొచ్చి ఏదో లాస్ తీసుకొచ్చి చెప్పను. బికాజ్ ఎన్ని లాస్, ఎన్ని మెథడ్స్, ఎన్ని థియరీస్ మనం నేర్చుకున్నా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మై ప్రయారిటీ ఇన్ మై ట్రైనింగ్ ఆర్ యాజ్ ఎ స్పీకర్ ఆర్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్. ఓకే, సో ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. రాశారు కదా? రాసిన తర్వాత ఎవరైనా షేర్ చేయండి. ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఎస్, ఎనీబడి కెన్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. యాక్టివ్గా ఉండండి. స్మైల్ చేస్తుంది చూడండి. శ్రీదేవి గారు, రమా తులసి గారు, మణి చందన గారు. ఎస్, 2 members హ్యాండ్ రైజ్ చేశారు. ఎవరు? యా, సరిత గారు. ఎస్ మ్యామ్, ప్లీజ్. Actually, I spent work for 10 hours, madam. ఓకే, For family, 4 hours. ఓకే, Sleep 7 hours. And self-care 2 hours. Self-enjoyment also in this including. వావ్, సూపర్ సూపర్. సో మీ సెల్ఫ్ లవ్ నాకు తెలుసు. యు ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్. హ్యాపీ ఫర్ దట్. సూపర్, Yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐ రిమెంబర్ యూ సిన్స్ లైక్ 4 years బ్యాక్ ఐ థింక్. అప్పుడు మీరు Yes, తర్వాత చాలా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ వచ్చారు. సో హ్యాపీ ఫర్ దాట్. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So you have divided in all the areas, right? Self-care, family, work, and work. Work, family, self-care, and sleep. Very good. Next, Devi garu. Good evening, ma'am. I am Yeah, Sridevi good evening. from Yeah. Karimnagar. Yes, ma'am. మార్నింగ్ 5:30కి లేచి హాఫ్ అన్ అవర్ వార్మప్ చేశాను మ్యామ్. Oh, super. దెన్ ఆఫ్టర్ ఇంట్లో వర్క్ చేశాను మామూలుగా సండే. Okay. 2 hours అలా మామూలుగా సరదాగా ఉన్నాము. Hmm. మళ్ళీ ఒక 1 hour వర్క్ అయింది. ఒక 2 hours కొంత వర్క్ చేసుకోవడం జరిగింది మేడం. అంటే Hmm. నేను ఈ మధ్యలోనే నీట్ లక్ష్యంలో జాయిన్ అయ్యి డిజిటల్ నేర్చుకుంటున్నాను. ఆ వర్క్ Okay. చేస్తున్నాను. మన క్లాస్ లో జాయిన్ అయ్యాను. Okay. Superb. Superb. Yeah. Thank you. Give a big round of applause to this wonderful woman. These 2 people. Nice. Thank you so much. Okay. So, are you happy with yourself? Sridevi garu, are you happy with yourself? ఓకే, బట్ ఐ వాంట్ మోర్ దాన్. యా, యూ వాంట్ మోర్, రైట్? ఇంకా మీకు కావాలి. హ్యాపీగా ఉన్నారు, బట్ ఇంకా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు. మీ నుంచి మీరు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు, రైట్? సూపర్ సూపర్ ఫర్ యువర్ జెన్యూన్ ఆన్సర్. ఓకే, సో లెట్ మీ నో యువర్ ప్రొఫెషన్స్. ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ అ చాట్ విండో. మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ అ చాట్ విండో. హోమ్ మేకరా, సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడా, ఎంటర్ప్రెన్యూరా, ఆర్ ఎల్స్ లైక్ జాబా? ప్లీజ్ టైప్ ఇన్ అ చాట్ విండో సో దట్ ఐ అండర్స్టాండ్ యువర్ ప్రొఫెషన్
according to that address. Okay, now please, within 1 minute, please type in a chat window your profession. I'll read one by one. I'll read. Yes. టీచింగ్, సరిత గారు టీచింగ్, ఆర్ఎన్ మోతి గారు ప్రైవేట్ ఎంప్లాయీ, చందన గారు హోమ్ మేకర్, హేమవతి గారు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, జ్యోతి గారు హోమ్ మేకర్స్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, హౌస్ వైఫ్, ఆటిజం కిట్ కి బీటీ అండ్ స్పీచ్ థెరపిస్ట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్, సూపర్ సూపర్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి, థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ షేరింగ్. యా, మనందరము డిఫరెంట్. ఐఎమ్ ఏ ట్రైనర్, సో ఐఎమ్ ఆల్సో వర్కింగ్ యాజ్ ఏ ట్రైనర్. సో ఫుల్ టైం ట్రైనర్ కాబట్టి మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నేను కూడా జాబే చేస్తాను. సో మనందరము విల్ డిస్కస్ అసలు మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది ఈ రోజు మనల్ని మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుందాం. అంతేనండి, సింపుల్ గా. ద రిఫ్లెక్షన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఎప్పుడైతే మన గురించి మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకుంటామో, మన ప్రోగ్రెస్ అనేది ఎప్పుడైతే ట్రాక్ చేసుకుంటామో, ఖచ్చితంగా మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్తాం. అవునా కాదా? ఆర్ యు ఆల్ అగ్రీ విత్ మీ? సో మన గురించి మనం రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోకపోతే మనం నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళాం. బికాస్ రిఫ్లెక్షన్ లేకపోతే మనం ఓకే, మనం బాగానే చేస్తున్నాం, మనం కరెక్ట్ చేస్తున్నాం అనుకుంటాం. బట్ ఎప్పుడైతే మనం రిఫ్లెక్షన్ స్టార్ట్ అవుతుందో అప్పుడు మనకి బ్రేక్ వస్తుంది అనమాట. సో ఎప్పుడైతే పాజ్ తీసుకుంటామో ఖచ్చితంగా మన రిఫ్లెక్షన్ మనం ఎప్పుడైతే తీసుకుంటామో ఖచ్చితంగా మన ప్రోగ్రెస్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఎస్, మీ అందరికీ తెలుసు ఆమె దుర్గా భవాని ఇప్పుడు ఇంట్రో ఇచ్చారు కదా. సో I would like to thankful and grateful to Ravi Garu, JC Ravi Garu and Suvarna Garu and all the team, RJP Garu, also Chaitanya Garu and all the team. Thank you so much for the opportunity to being a part in this program. What is this program? Women's Day Sandarbanga, oka manchi program ni conduct chesaru JC Ravi Garu. Thank you so much for the opportunity. Okay, so what is work-life balance? Actually, work-life balance మనం అందరూ వినే ఉంటారా వర్డ్? యూజువల్ గా మనం అందరం సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్, హోమ్ మేకర్ అయినా వినే ఉంటారు, వర్డ్ అయితే వినే ఉంటారు కదా. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్ బ్యాలెన్స్. ఎక్కడుంది బ్యాలెన్స్? బ్యాలెన్స్డ్ డైట్ అంటారు, ఏమైనా డ్రైవింగ్ చేయాలంటే బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటారు, ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలంటారు, వర్క్ లైఫ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాలంటారు. ఏంటండి అన్ని బ్యాలెన్స్ చేయలేక? సో మేమందరం ఉమెన్స్ అండి, చాలా కష్టపడుతున్నాం అంటారా? నో, రైట్. సో మనం ప్రతి ఒక్కటి బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే. దట్ ఈస్ ఆర్ డ్యూటీ, అంతే. దట్ ఈస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. అవునా కాదా? అందరూ యాక్సెప్ట్ చేయాల్సిందే, మనం బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే. ఫుడ్ నైనా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే, మనం డ్రైవింగ్కి వెళ్ళినప్పుడైనా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే, ఎమోషన్స్ ని బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే, అలాగే వర్క్ లైఫ్ ని కూడా బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే. దీన్ని మనం ఫస్ట్ మన మైండ్ ని ట్యూన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, అర్థమవుతుందా? మన వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయాల్సిందే అని మన మైండ్ ని ట్యూన్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో వర్క్ లైఫ్ అనేది మనం ఏంటి, అసలు వర్క్ లైఫ్ అంటే ఏంటంటే ప్రయారిటైజింగ్ బిట్వీన్ వర్క్. అంటే ఒక వర్క్ అంటే మనము సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ ఉన్నారు, ఇక్కడ హోమ్ మేకర్ ఉన్నారు. హోమ్ మేకర్ ఉన్నా యు ఆర్ డూయింగ్ మోర్ దాన్ అస్. అంటే మాకంటే ఎక్కువ మీరు వర్క్ చేయాలి, ఎందుకంటే ఇంట్లోనే ఉంటారు కాబట్టి యూ విల్ గెట్ మెనీ మోర్ థింగ్స్, రైట్? హౌస్ హోల్డ్ వర్క్స్. సో యూ ఆల్సో హ్యావ్ వర్కింగ్ అవర్స్. హోమ్ మేకర్ కూడా ఒక వర్కింగ్ అవర్స్ ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలండి. డే అంతా వర్క్ చేయడం కాదు, మనం ఖచ్చితంగా వర్కింగ్ అవర్స్ పెట్టుకోవాలి. ఓకే, ప్రయారిటైజింగ్ బిట్వీన్ వర్క్ వన్ హ్యాండ్ అండ్ అనదర్ హ్యాండ్ ఆర్ లైఫ్. 2 హ్యాండ్స్, మనకి 2 హ్యాండ్స్ ఉన్నాయి కదా. సో లైక్ దాట్ మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఈ 2 హ్యాండ్స్ మనం ఏం చేస్తున్నాము అనేది వీ హ్యావ్ టు చెక్ అవర్ సెల్ఫ్. టుడే ఐఎమ్ హెల్ప్ యూ టు చెక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. Prioritizing, are you working or are you prioritizing your life? Okay, so let us discuss. So women, wonderful women ఉన్నారు కదా. సో బ్యాలెన్స్ చూడండి, బ్యాలెన్స్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ యూ ఫైండ్. మన బ్యాలెన్స్ ఎప్పుడు ఏదో ఫైండ్ చేసేయాలి, ఏదో చేసేయాలి, ఏదో నేర్చుకోవాలి అని కాదండి. సో మనం ఎప్పుడైనా ఏదైనా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉండాలి అంటే మనం ఫస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కాదు, మనం క్రియేట్ చేయాలంట. ఇట్స్ సంథింగ్ యూ క్రియేట్ అని జనా కింగ్స్ ఫోర్డ్ గారు అన్నారు. ఓకే, తను ఒక ఆథర్, తను ఏం చెప్పారంటే బ్యాలెన్స్ ఈస్ నాట్ సంథింగ్ యూ ఫైండ్, ఇట్స్ సంథింగ్ యూ క్రియేట్. సో మన హ్యాండ్ లో ఉంది, బ్యాలెన్స్ చేయాల్సింది ఎవరి హ్యాండ్ లో ఉంది? మీ హ్యాండ్ లోనా, నా హ్యాండ్ లోనా? లెట్ మీ నో, ఎవరి హ్యాండ్ లో ఉంది? అవర్ హ్యాండ్. ఎస్ ఆర్ హ్యాండ్. అంటే మీ లైఫ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో మీ హ్యాండ్ లో ఉంది, నా లైఫ్ ని బ్యాలెన్స్ చేయడంలో నా హ్యాండ్ లో ఉంది, రైట్?
సో దట్ ఈజ్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేది మీ మైండ్ని ట్యూన్ చేసేయండి. ఇప్పుడు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అంటే మనకి ఎవరో హెల్ప్ చేయాలి, మనకి ఇంట్లో హెల్ప్ చేయాలి, హస్బెండ్ హెల్ప్ చేయాలి, వైఫ్ హెల్ప్ చేయాలి, పిల్లలు హెల్ప్ చేయాలి, లేకపోతే ఇన్లాస్ హెల్ప్ చేయాలి, ఇవన్నీ కాదండి. మనం ఎలా చేస్తున్నాము అనేది ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ టుడే. ఓకే, సో ఎవరో హెల్ప్ చేస్తున్నారని కాదు, మనం ట్యూన్ చేసుకోవాలి, మన మైండ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, so many successful women are here. A successful woman is admired by the society కదండి. సో ఇప్పుడు మనందరం జాబ్ చేస్తున్నాం, ఫ్యామిలీని చూసుకుంటున్నాం, పిల్లల్ని చూసుకుంటున్నాం. సో వీఆర్ అడ్మైర్డ్ బై ద సొసైటీ. ఓకే, మంచిగా జాబ్ చేసుకుంటున్నారు, మంచిగా లైక్ ఫ్యామిలీని చూసుకుంటున్నారు అని అంతా మనం అడ్మైరింగ్ అవుతాం. బట్ ఏ పీస్ఫుల్ ఉమెన్ ఈస్ ట్రూలీ హ్యాపీ. సో ఆర్ యూ హ్యాపీ ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. మనకి అడ్మైర్ వస్తుంది. సో ఇంట్లో వాళ్ళు కానీ బయట వాళ్ళు కానీ మంచిగా జాబ్ చేస్తున్నారు అంటారు, కానీ ఆర్ యూ హ్యాపీ ఆర్ నాట్? ఆర్ యూ పీస్ఫుల్ ఉమెన్ ఆర్ నాట్? యూ జస్ట్ చెక్ ప్లీజ్. ఓకే, ఐ విల్ ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ నౌ. 1 to 5, ఓకే, 1 to 5 రేటింగ్లో మీరు పీస్ఫుల్ ఉమెన్కి ఎంత అంటే, మీరు పీస్ఫుల్ అయితే 5 రేటింగ్ ఇచ్చేయండి, లేదు కొంచెం పీస్ఫుల్ అంటే 2 రేటింగ్ ఇచ్చేయండి, ఓకే యావరేజ్ అంటే 3, పర్లేదు అంటే 4. అలా మీరు ఒకసారి మీకు రేటింగ్ ఇచ్చేయండి. ఇప్పుడు ఐ గివ్ యూ 10 seconds టైం. 5, 1 to 5. Okay, 1 to 5 rating. I'm asking you people, peaceful woman, are you peaceful woman or not? Are you truly happy or not? Once in a while it's okay. Maximum of times, are you truly happy or not? Please give the rating for yourself. Rating మీరే ఇచ్చుకోండి. ఇచ్చారా? సరిత గారు, శ్రీదేవి గారు, చందన గారు, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ బుక్. ఐ ఆస్క్ యూ. నెక్స్ట్ కుమారి గారు, సువర్ణ గారు, సునీత గారు. ఎస్, ఓకే, కెన్ ఎనీబడి టెల్ మీ? యా, చందన గారిని అడుగుదాం. చందన గారు ఎంత రేటింగ్ ఇచ్చారండి మీకు మీరు ఎంత? ఇది సెల్ఫ్ రియలైజేషన్, సెల్ఫ్ ఎనలైజేషన్, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ రియలైజేషన్ వస్తుంది చూడండి ఫైనల్లీ. చందన గారు, యా ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. కెన్ యూ ఏబుల్ టు? ఎస్ మ్యామ్, ప్లీజ్. 5 రేటింగ్లో మీరు ఎంత రేటింగ్ ఇస్తున్నారు మీ పీస్ ఆఫ్ మైండ్కి? 4 మేడం. వావ్, సూపర్ సూపర్. 4 ఇస్తున్నారంటే గ్రేట్, అంటే మీరు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు కదా, రైట్? చేస్తున్నారా మ్యామ్? చేస్తున్నాను మేడం. వావ్, వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇంకా అందరూ మాట్లాడాలి. పార్వతి గారు, లెట్ మీ నో యువర్ రేటింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. 3 మేడం. 3, ఓకే, నైస్. నెక్స్ట్ కుమారి గారు, వీడియో ఆన్ చేసుకున్న వాళ్ళని అడుగుతాను. కుమారి గారు, 3 మేడం. 3, వెరీ గుడ్. సువర్ణ గారు, 4 మేడం. 4, వెరీ గుడ్, థ్యాంక్ యూ. శ్రీదేవి గారు, నోట్ చేసుకుని పెట్టుకోండి, దెన్ ఐ ఆస్క్ యూ అగైన్. శ్రీదేవి గారు, 4, వెరీ గుడ్. అయితే ఇప్పుడు మీరే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పేస్తారేమో. సరిత గారు, 3 మ్యామ్. 3, ఓకే, వెరీ గుడ్. ఓకే, 4 చాలా మంది చెప్పారు. సో దట్స్ వాట్ యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్, ఐ థింక్ సో. హ్యాపీ ఫర్ యూ, నైస్. సో మనం రేటింగ్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఫీల్ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారా? ఒక్కసారి ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లో ఆ ఫీల్ ని మీరు ఎంజాయ్ చేశారా? అంటే ఒక్కసారి మనం ఏం చేస్తున్నాము అని ఒకసారి రిఫ్లెక్షన్ అయితే మీ మైండ్ లోకి వచ్చిందా రాలేదా? రైట్, ఆర్ యూ హ్యాపీ? పార్వతి గారు, ఆర్ యూ హ్యాపీ? ఎస్. ఓకే, మళ్ళీ పాయింట్ దగ్గరికి మళ్ళీ వస్తాను. ఓకే, సో లెట్ us డిస్కస్ అబౌట్ వర్క్ లైఫ్ ట్రయాంగిల్. ఎప్పుడు నేను ఈ సెషన్ యాక్చువల్లీ నాకు చాలా ఇష్టమైన సెషన్, బికాస్ యాజ్ ఏ ఉమెన్ మనం వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తేనే మనం కన్సిస్టెంట్ గా మన లైఫ్ లో సక్సెస్ చూడగలం, కన్సిస్టెంట్ గా మనం అచీవ్మెంట్స్ చూడగలం. రైట్, ఎవ్రీబడి, ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ? యా. సో నేనే చెప్తాను, దీస్ ఆర్ ఆల్ మై పర్స్పెక్టివ్. వర్క్ లైఫ్ ట్రయాంగిల్, మనకి ఒక ట్రయాంగిల్ తెలుసు కదా, మనందరికీ ట్రయాంగిల్ తెలుసు. సో ఈ ట్రయాంగిల్ ని మనం ఎంతవరకు మనము దీన్ని ప్రాపర్ గా ప్లాన్ చేస్తున్నాము అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్, నేను ఎప్పుడు ఫస్ట్ ప్రయారిటీ సెల్ఫ్ కేర్ కి ఇస్తాను. రైట్, వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ మనం చేయాలి అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ అనేది మనకి చాలా అవసరం. ఓకే, ప్లీజ్ బీ అటెంటివ్. సో ఫస్ట్ వన్ ఈస్ సెల్ఫ్ కేర్, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్ వర్క్,
అండ్ ద థర్డ్ వన్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్. ఎందుకు నేను సెకండ్ రిలేషన్షిప్ అనలేదు, సెకండ్ వర్క్ అని ఎందుకు అన్నాను? కెన్ ఎనీబడి ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ చేసుకుని మాట్లాడండి. ఒక ట్రయాంగిల్లో మనము వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ట్రయాంగిల్ ఉండాలి అని చెప్పాను కదా. ఆ ట్రయాంగిల్ మనము ఎలా ఫామ్ చేస్తున్నాం అనేది మనకు కావాలి. ఎస్ సువర్ణ మ్యామ్ ప్లీజ్. ఫస్ట్ సెల్ఫ్ కేర్ తీసుకుంటేనే కదా మేడం ఇవన్నీ ఫుల్ఫిల్ చేయగలము. యా. తర్వాత సెకండ్ వన్ వర్క్ చేయడం వల్లే మనం ఇన్కమ్ అనేది కొంచెం జనరేట్ చేసుకోగలం. దాని ద్వారానే ఫ్యామిలీతో కరెక్ట్గా టైం స్పెండ్ చేయగలం. అలాగే ఫ్యామిలీకి కావాల్సినవన్నీ కూడా మనం అరేంజ్ చేయగలము. పిల్లలకి కానీ వాళ్ళకి ఏం కావాలని. ఎస్, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సువర్ణ గారు. సో ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ వై ఐ హ్యావ్ గివెన్ యూ ద ఫస్ట్ సెల్ఫ్ కేర్? మనల్ని మనం ప్రాపర్గా చూసుకోగలిగితే నెక్స్ట్ మనం ఏదన్నా చేయగలం. మనం హెల్తీగా ఉంటేనే మార్నింగ్ లేచి వంట చేయగలం, అవునా కాదా? మనం హెల్తీగా ఉంటేనే మార్నింగ్ పిల్లలకి బాక్స్ పెట్టగలం, హస్బెండ్కి బాక్స్ పెట్టగలం, అవునా కాదా? మనం హెల్తీగా లేకపోతే వాళ్ళకి ఎవరు చేస్తారు, రైట్? కాబట్టి సెల్ఫ్ కేర్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్. రాయలేదు నేను, ఎందుకు అంటే ఇలా వస్తాను నేను. ఎందుకు వర్క్ అన్నాను అంటే మార్నింగ్ లేచి వాళ్ళకి ఏం కావాలో అది చేస్తేనే రిలేషన్షిప్ బాగుంటుంది. 1 or 2 days ఓకే, మనము బయట వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. హోమ్ మేకర్గా ఉన్న మార్నింగ్ లేచి మన వర్క్ మనం చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారు. ఎవరైనా ఎనీ రిలేషన్షిప్ ఆర్ ఎనీ లైక్ మన పేరెంట్స్ అయినా కొన్ని రోజులు మనకి హెల్ప్ చేస్తారు, కానీ తర్వాత మనం చేయాల్సిందే కదా. అలాగే మన పిల్లలైనా, మన హస్బెండ్ అయినా, ఇన్లాస్ అయినా మనం చేస్తేనే, వర్క్ చేస్తేనే రిలేషన్షిప్స్ బాగుంటాయి. వర్క్ చేయకుండా రిలేషన్షిప్స్ ఆల్ ద టైం బాగుండాలి అంటే ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్. Okay, so please, you have to check yourself, are you taking self-care or not? Okay, so self-care లో ఏం తీసుకుంటున్నారు? ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ అగైన్ క్వశ్చన్. చెప్పాను కదండి ఇదంతా ఇంటరాక్షనే. ప్లీజ్ ఎవరైనా వీడియో ఆన్ చేసుకొని వాళ్ళు కూడా వింటుంటే గనక నేను అడిగిన క్వశ్చన్స్కి మీరు నోట్స్ అయినా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఎస్ కుమారి గారు, సెల్ఫ్ కేర్ నేను ఏమన్నానంటే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మనం సెల్ఫ్ కేర్ చాలా ఇంపార్టెంట్. మీరు సెల్ఫ్ కేర్ కోసం ఏం ఫాలో అవుతున్నారు? మిగతా వాళ్ళు నోట్బుక్లో రాయండి. కుమారి గారు ప్లీజ్ స్పీక్. సెల్ఫ్ కేర్ అంటే మీ గురించి మీరు ఏం కేర్ తీసుకుంటున్నారు? ఫిజికల్గా ఏం కేర్ తీసుకుంటున్నారు? ఫిజికల్ హెల్త్ కోసం ఏం కేర్ తీసుకుంటున్నారు? మెంటల్ హెల్త్ కోసం ఏం కేర్ తీసుకుంటున్నారు? ప్లీజ్. Can anybody unmute yourself and tell me? ఒక్క ఆన్సర్ అయినా కావాలి నాకు. ఎస్ శ్రీదేవి గారు. ఫుడ్ బ్యాలెన్స్ తీసుకుంటాను మేడం. లేదు మ్యామ్, సెల్ఫ్ కేర్ అంటే ఫిజికల్ స్ట్రెంగ్త్, మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ మీరు ఏం తీసుకుంటున్నారు? వార్మప్ చేస్తాను. ఎస్ శ్రీదేవి గారు యోగా చేస్తున్నారు. ఏ శ్రీదేవి గారు? ఓరుగంటి శ్రీదేవి గారు. నక్కిన శ్రీదేవి గారు మ్యామ్ మీరేం చేస్తున్నారు? వాకింగ్ 1 hour మేడం డైలీ. వావ్ సూపర్. యా పార్వతి గారు. నేను మార్నింగ్ 5 to 6 యోగా చేస్తాను మ్యామ్, మెడిటేషన్ చేస్తాను మ్యామ్, ప్రాణాయామ చేస్తాను మ్యామ్, మెంటల్ గా వావ్ కంటిన్యూస్ గా కన్సిస్టెంట్ గా. సూపర్. సో మీకు మీరు రేటింగ్ ఇచ్చేసుకోండి, ఇంకా ఫుల్ రేటింగ్. కన్సిస్టెంట్ గా ఫిజికల్ అండ్ ఫిజికల్ హెల్త్ ఐఎమ్ ఫాలోయింగ్ స్విమ్మింగ్. యా సత్యదేవి గారు సూపర్ అండి, సూపర్. హ్యాపీ ఫర్ యూ. యా థ్యాంక్ యూ. డైలీ about hour for swimming complete the it's a very relaxing water everything. సో నైస్. ఎస్ యా సమీరా గారు, ఫిజికల్ హెల్త్ కోసం ఏం తీసుకుంటున్నారు? మేడం వాకింగ్ చేస్తున్నాను మేడం ఎవ్రీడే మార్నింగ్. వావ్ సూపర్. యా సో ఇక్కడ అంతా ఉన్న ఉమెన్ అంతా వండర్ఫుల్ ఉమెన్ కదా. చక్కగా నేను వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చెప్పకుండానే మీరే ఆల్రెడీ యు ఆర్ ఇన్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓకే, సో సెల్ఫ్ కేర్ చక్కగా తీసుకుంటున్నారు, రైట్? వర్క్ బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారా లేదా? ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ బుక్. బ్యాలెన్సింగా లేకపోతే సమ్ టైమ్స్ బ్యాలెన్సింగా,
లేకపోతే రేటింగ్ ఇచ్చేసేయండి. 1 to 5కి రేటింగ్ ఇచ్చేయండి. మీరు వర్క్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారా లేదా? ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. అంటే ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వర్క్ గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వర్క్ కోసం ఏమైనా వర్క్ చేస్తున్నారా? ఎందుకంటే ఓల్డెన్ డేస్లో ఎలా ఉండేది అంటే మొబైల్స్ అవైలబిలిటీలో ఉండేవి కాదు. కమ్యూనికేషన్, మెయిల్ కమ్యూనికేషన్, వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్ ఇదేం ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు ఏంటంటే మెయిల్ కమ్యూనికేషన్, వాట్సాప్ కమ్యూనికేషన్, కాల్స్ అన్నీ ఎక్కువైపోవడం వలన ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత కూడా వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది. Am I right? So please give the rating for yourself. Work ni balance చేస్తున్నారా లేదా? How much rating you want to give, you can give it. Write down in your book. Self care కి ఇవ్వండి, వర్క్ కి ఇవ్వండి. నెక్స్ట్ రిలేషన్షిప్ ప్లీజ్ రైట్ డౌన్. రిలేషన్షిప్ కి మీరు ప్రాపర్ గా నేను టైం ఇస్తున్నాను, లేకపోతే మీ హస్బెండ్ మీకు టైం ఇస్తున్నారా లేదా అనేది కూడా రాసుకోవచ్చు. రిలేషన్షిప్ రాశారా? ఓకే, వెరీ గుడ్. సో ఇప్పుడు మనము వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ని మనము బ్యాలెన్స్ చేయాలి. ఈ ట్రయాంగిల్ ని మనం ప్రాపర్ గా ఎనలైజ్ చేయాలి. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఈ సెల్ఫ్ కేర్. మనం బాగుంటేనే మనం దేన్నైనా బ్యాలెన్స్ చేయగలం. ఆ సెల్ఫ్ కేర్ లో మన హెల్త్, మెంటల్ హెల్త్ అండ్ మన ఫిజికల్ హెల్త్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నెక్స్ట్ వర్క్ ప్రాపర్ గా చేయగలుగుతున్నామా లేదా? హోమ్ మేకర్ అయినా కానీ మనం ఇంట్లో డైలీ అంతా వర్క్ చేస్తున్నామా? Please check yourself. And relationships. So are you okay in your relationships with the family or with the kids or with the husband or anybody? So relationship ఎలా ఉంది? You just please check yourself. ఈ మూడింటిని మనం బ్యాలెన్స్ చేయాలి. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఈ ట్రయాంగిల్ ని మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే, సో నెక్స్ట్ విల్ గో. అసలు ఎందుకు ఇంబ్యాలెన్స్ అవుతుంది? ఫస్ట్ వన్ ఈస్ మల్టీ టాస్కింగ్. ఇక్కడ ఎవరైనా మల్టీ టాస్కర్ ఎవరైనా ఉన్నారా? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. నేనైతే మల్టీ టాస్కర్ కాదండి. ఐఎమ్ నాట్ ఏ మల్టీ టాస్కర్. కొంతమంది కాల్ మాట్లాడితే చాలా పనులు చేసేస్తారు, వంట చేసేస్తారు, అన్ని చేస్తారు. నేనైతే కాల్ మాట్లాడితే కాలే మాట్లాడతాను. ఓకే, ఎనీబడి మల్టీ టాస్కర్ ఈజ్ హియర్? కొంతమంది వంట చేసేటప్పుడు కాల్స్ అయిపోతాయి ఆల్మోస్ట్. ఏవైనా ఇంపార్టెంట్ కాల్స్ ఉంటాయి కదా, అమ్మ వాళ్ళతో మాట్లాడేవో లేకపోతే అత్తయ్య వాళ్ళతో మాట్లాడేవో కదా. ఎవరు లేరా మల్టీ టాస్కర్స్? వెరీ గుడ్, సూపర్. ఉన్నారా? ఉన్నారు. అమ్మో, నేనైతే మల్టీ టాస్కింగ్ చేయలేను. ఓకే, ఉన్నారు. సో నెక్స్ట్ ఇంకొకటి ఏంటంటే పర్సనల్ మైండ్ సెట్. ఒకే విషయాన్ని కొంతమంది ఒకలాగా ఆలోచిస్తారు, కొంతమంది ఇంకొకలాగా ఆలోచిస్తారు. అప్పుడు మనకి వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయలేం. అయితే వర్క్ లో అయినా డిస్టర్బెన్స్ అవుతాం, లేకపోతే మన లైఫ్ స్టైల్లో అయినా డిస్టర్బెన్స్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మన పర్సనల్ మైండ్ సెట్ ప్రాపర్ గా ఉంటుందో ఖచ్చితంగా మనం వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయగలం. అండ్ ద నెక్స్ట్ సోషల్ మీడియా. హూ ఈజ్ యూజింగ్ సోషల్ మీడియా? సోషల్ మీడియా ఎవరు యూజ్ చేస్తున్నారు చెప్పండి? హ్యాండ్ రైస్ చేయండి, ఫిజికల్ హ్యాండ్ రైస్ చేయండి. నేను ఇక్కడ చూస్తున్నాను వీడియో ఆన్ చేసుకున్న వాళ్ళని. సోషల్ మీడియా ఎవరు? ఏంటండి, ఎవరు యూజ్ చేయట్లేదా సోషల్ మీడియా? లక్ష్మి గారు యూజ్ చేయట్లేదా? సరిత గారు, చందన గారు యూజ్ చేయట్లేదా? మీరు శ్రీదేవి గారు యూజ్ చేస్తున్నారు, అందరు యూజ్ చేస్తున్నారు కదా. ఎంత టైం యూజ్ చేస్తున్నారు? అనిత గారు కూడా యూజ్ చేస్తున్నారు. యా సమీరా గారు ఎంత టైం? సత్య గారు, అందరు యూజ్ చేస్తున్నారు. ఎంత టైం యూజ్ చేస్తున్నారు చెప్పండి. నాకు సోషల్ మీడియా వల్ల టైం వేస్ట్ అవుతుంది అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్ ఆన్. కానీ ఎనీబడి? మీకు అనిపిస్తుంది కదా మనం సోషల్ మీడియా వలన టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాం అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. బట్ ఇట్స్ అన్కంట్రోలబుల్ గా ఉంటుంది సమ్ టైమ్స్. యా సత్య గారు, తెలుసు, బట్ సమ్ టైమ్స్ రియలైజ్ అవుతాము. వర్క్ ఉన్నప్పుడు ఓకే, బట్ వర్క్ లేనప్పుడు రిలాక్సేషన్ అనుకోవాలా ఏమనుకోవాలో తెలియదు, కానీ తెలియకుండానే ఇట్ టేక్స్ అవర్స్ ఆఫ్ టైం. ఇట్ టేకింగ్ చేస్తున్నాను, ట్రై చేస్తున్నాను. యా సూపర్, ఎగ్జాక్ట్లీ. ట్రై చేస్తున్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు రీచ్ అవుతున్నట్టే. మనం ఏంటంటే ఎడిక్షన్, బట్ అండర్స్టూడ్ మ్యామ్. ఎక్కడైతే ప్రాబ్లం ఉందని మనం తెలుసుకుంటామో ఖచ్చితంగా సొల్యూషన్ వస్తుంది. ప్రాబ్లం ఎక్కడుందో క్లారిటీ లేకపోతేనే మనకి సొల్యూషన్ రాదు, అవునా కదా? రైట్. సో వీఆర్ ఆల్ ఫైండింగ్ అ ప్రాబ్లం, సో ఈజీలీ విల్ గెట్ ఏ సొల్యూషన్, రైట్? సో సోషల్ మీడియా వల్ల ఐ గివ్ యూ వన్ టిప్. యాక్చువల్లీ నేనేం చేసేదాన్ని అంటే, నేను యాక్చువల్లీ ఇలా ట్రైనర్ మీ ముందు ఇలా ఉన్నాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా.
ఒక సోషల్ మీడియాలో ఇన్స్టాలో ఒక స్క్రోలింగ్ ఈపీఎస్ అనే ఒక పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఉంది అని 2020లో నేను ఒక ఏదైతే అడ్వర్టైజ్మెంట్ చూశానో ఆ క్లిక్, అక్కడ చేసిన క్లిక్ మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ పీపీటీ చూపించడానికి క్లిక్ చేస్తున్నాను చూడండి, అక్కడ క్లిక్ ఇక్కడ క్లిక్ కి కనెక్ట్ చేసింది బికాస్ ఆఫ్ ద సోషల్ మీడియా. ఓకే, సో అలా స్టార్ట్ అయిన నా జర్నీ అంటే స్టేజెస్ గా ఈపీఎస్ అంటే ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ కోర్స్ ఉంటుంది మనకి. యాజ్ ఎ స్పీకర్ గా, యాజ్ ఎ ట్రైనర్ గా డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ని నేను అంటే నేర్చుకుంటూ వచ్చాను. బట్ నాకు ఇన్స్టా అంటే ఒక అభిమానం, ఎందుకో తెలియదు కానీ అని నాకు కూడా అభిమానం. ఓకే, సో నా ఇన్స్టా ఓపెన్ చేస్తే ఏమొస్తాయి అంటే స్పిరిచువల్ గానో, లేకపోతే హీలింగ్, లేకపోతే సబ్ కాన్షియస్ మైండ్. ఐఎమ్ వెరీ లైక్ ఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ ఎ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ అండ్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అండ్ లా ఆఫ్ అట్రాక్షన్, ఇవి అనమాట. సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ ఐ ఫాలో ఆర్ ఐ బిలీవ్, సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ అవే వస్తున్నాయి. సో నేను కూడా రిఫ్రెష్మెంట్ కోసం టైం ఉన్నప్పుడు అలా చూస్తున్నప్పుడు ఇంట్రెస్ట్ వస్తాయి కదా నేర్చుకోవడమే, అది కూడా లెర్నింగే. బట్ టైం అయిపోతుంది, 1/2 అవర్ 45 minutes. నేను కొన్ని రోజులు అబ్జర్వ్ చేశానండి. అబ్జర్వ్ చేసి అమ్మో ఏంటి ఇంత టైం అయిపోయిందా అని నేను ఇమీడియట్ గా డిజిటల్ వెల్ బీయింగ్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ చెక్ చేస్తే మనకు టైం తెలిసిపోతుంది. సో ఏం చేశాను అంటే ఇమీడియట్ గా దానికి టైమర్ పెట్టేశాను. నాకు 15 minutes అవ్వగానే వచ్చేస్తుంది టింగ్ 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 యువర్ టైమ్ ఈస్ అప్ అని. ఓకే, అండర్స్టూడ్. సో ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్, ప్లీజ్ యూస్ ద ఆప్షన్. ఒక టైమర్ పెట్టుకోండి. మనకి ఆటోమేటిక్ గా టైమర్ వచ్చింది అంటే మన మైండ్ కి ఒక ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇస్తాం, ఓకే టైం అయిపోయింది అని. సో ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చినప్పుడు మనం కొంచెం పాజ్ తీసుకుంటాం, అవునా కదా? అలా 4-5 సార్లు పాజ్ తీసుకుంటే మనకే ఎందుకులే ఎన్నిసార్లు పాజ్ తీసుకోవడం అని వదిలేస్తాం. Right? Yeah. This is a small tip, whatever I have followed in my life. So I'm just sharing you. Please follow, anybody wants. So imbalance ఎందుకు అవుతుంది అంటే చాలా రీజన్స్ ఉన్నాయి. The first one is multitasking, and the second one is a personal mindset, and the third one is a social media. Please check yourself in these 3 areas. మల్టీటాస్కర్ అయితే నేనైతే మల్టీటాస్కర్ సజెస్టబుల్ కాదు. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ వంట చేసేటప్పుడు మనం గిన్నెలు చిన్న ఏమన్నా ఉంటే వాష్ చేసేస్తూ ఉంటాం, రైట్? అది ఓకే. ఓకే, సో చిన్న ఒక ప్లేట్ కనిపించిన నేను కూడా అంత ప్లేట్ కనిపిస్తే చాలా అక్కడ తీసేస్తూ ఉంటాను, రైట్? దట్ ఈస్ ఓకే. బట్ అంటే కాల్ మాట్లాడడం, మొబైల్ పక్కన పెట్టడం, కుకింగ్ చేసేటప్పుడు అవైతే నేను ఇట్స్ నాట్ ప్రిఫరబుల్. ప్లీజ్ ఏమైనా మల్టీ టాస్కింగ్ అలా చేస్తుంటే కనుక ప్లీజ్ రిమూవ్ దాట్ హ్యాబిట్. ఓకే, అండ్ పర్సనల్ మైండ్ సెట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు మనము ఎలా ఆలోచిస్తే అలాగే ఉంటాం. వన్స్ అపాన్ ఏ టైం ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడంట. ఆ అబ్బాయి ఒక డెలివరీ బాయ్ అనమాట. అంటే పేపర్ వేస్తూ ఉంటాడు. పేపర్ వేసేటప్పుడు తనకి షూలు కూడా సరిగ్గా లేవంట. ఓకే, షూ కూడా ప్రాపర్ గా లేదు. ఆ షూ ప్రాపర్ గా లేదని తను చాలా ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు. సరిగా ప్రాపర్ గా షూ వేసుకోవడానికి లేదు, డిగ్రీ చదువుకున్నాడు, ఒక జాబ్ లేదు, ప్రాపర్ గా ఏమీ లేదు అని చెప్పి ఫీల్ అవుతూ రోజు మార్నింగ్ పేపర్ వేయడానికి వెళ్తూ ఉంటాడు. సో వన్ డే హీ సా వన్ ఓల్డ్ మ్యాన్. ఒక ఓల్డ్ మ్యాన్ చూశాడంట. ఓల్డ్ మ్యాన్ చూసి ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ కి ఏంటి కనీసం చెప్పులు కూడా లేవంట. ఓల్డ్ మ్యాన్ కి చెప్పులు కూడా లేవు, అలా రోడ్డు మీద నడుస్తూ ఉన్నాడు. సో తిను ఏం చేసి డిగ్రీ చదివాడు కదా, కొంచెం ఎంతో కొంత మెచ్యూరిటీ ఉంది, హీఈస్ ఎ గుడ్ యాటిట్యూడ్ ఓన్లీ. సో తను ఏం చేశాడంట, ఆ పర్సన్ వెళ్ళి ఆ ఓల్డ్ మ్యాన్ తాతగారిని వెళ్ళి ఏంటండి మీరు చెప్పులు లేకుండా రోడ్డు మీద నడుస్తున్నారు అని అన్నారంట. అంటే లేదయ్యా బాబు, నాకు కాళ్ళు బాగానే ఉన్నాయి, నేను హ్యాపీగానే ఉన్నాను, నాకు చెప్పులు లేకపోవచ్చు కానీ నేను నడవడానికి కాళ్ళు ఉన్నాయి కదా. సో ఆ నడవడానికి కాళ్ళు లేని వాళ్ళ కంటే నేను బెటర్ కదా. సో నేను చెప్పులు లేవని ఫీల్ అవ్వట్లేదు, సో నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను అని. సో అర్థమవుతుందా? దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ద మైండ్ సెట్. మనకి ఏది ఉందో దాంతో ఫస్ట్ మనం హ్యాపీగా ఉంటే, అది గనక మనం గ్రాటిట్యూడ్ చూపిస్తే మనకు ఖచ్చితంగా మనకి ఏం కావాలో అది వస్తుంది. ఓకే, నేను ఏం చెప్తాను అంటే యూ హ్యావ్ టు బీ హ్యాపీ విత్ వాట్ యూ హ్యావ్ వైల్ డూయింగ్ వాట్ యూ వాంట్. అండర్స్టూడ్? కెన్ ఐ రిపీట్? యూ జస్ట్ బీ హ్యాపీ విత్ వాట్ యూ వాంట్, వాట్ యూ హ్యావ్. మీ దగ్గర ఏదైతే ఉందో దాంట్లో హ్యాపీగా ఉండండి. వైల్ వర్కింగ్ యూ వాంట్ అంటే మీరు దేనికోసం అయితే వర్క్ చేస్తున్నారో చేయండి, కానీ మీరు ఏదైతే మీ దగ్గర ఉందో దానికోసం యూ హ్యావ్ టు ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ వైల్ డూయింగ్ వాట్ యూ వాంట్. ఓకే, దేనికోసం వర్క్ చేస్తున్నారో వర్క్ చేయండి, బట్ ఏముందో మీ దగ్గర దాట్ యూ హ్యావ్ టు బీ వెరీ హ్యాపీ. దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ద మైండ్ సెట్. ఓకే, సో సోషల్ మీడియా గురించి ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్. నెక్స్ట్, అసలు ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే ఏంటి? రిస్క్స్ ఉన్నాయా? ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే రిస్క్స్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి కదా. సో ఫుడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ తీసుకుంటే
రిస్క్స్ ఉన్నాయి. మనం డ్రైవింగ్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే రిస్క్స్ ఉన్నాయి. ఎమోషన్స్ ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే రిస్క్స్ ఉన్నాయి. మరి వర్క్ లైఫ్ ఇంబ్యాలెన్స్ చేస్తే కూడా రిస్క్స్ ఉంటాయి కదా. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్, మనకి ఇంబ్యాలెన్స్ అయితే ఫస్ట్ హెల్త్ అనేది పాడైపోతుంది. ఐ రైట్? ఫస్ట్ హెల్త్ పాడైపోతుంది. సో మీరు అందరూ హ్యాపీ ఫర్ దట్, అందరూ ఆల్మోస్ట్ మీరు బాగానే హెల్త్ కేర్ తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏమవుతుంది, అన్రిజాల్వ్డ్ కాన్ఫ్లిక్ట్స్ అన్నీ వచ్చేస్తాయి మనకి. అక్కడ వర్క్ ప్రెషర్ ఇంట్లో తీసుకొస్తాం, ఇంట్లో ప్రెషర్ వర్క్ తీసుకెళ్తాం, అక్కడ ఇక్కడ అన్ని కాన్ఫ్లిక్ట్స్ వచ్చేస్తాయి. కాబట్టి మనం ఎక్కడ వర్క్ అక్కడ చేయడం నేర్చుకోవాలి. అండ్ పూర్ పెర్ఫార్మెన్స్ ఏమవుతుంది, మన పెర్ఫార్మెన్స్ పూర్ అయిపోతుంది. సో మనము ఇంట్లో ప్రాపర్గా వంట చేయలేము, అలానే అక్కడ వర్క్ చేయలేము, ఎక్కడ ప్రాపర్గా వర్క్ చేయలేము మనం బ్యాలెన్స్డ్గా లేకపోతే. అంటే ఈరోజు సపోజ్ మీరు ఈవినింగ్ 8 o'clock వచ్చారండి, అప్పుడు చికెన్ వండమన్నారు, చికెనో లేకపోతే మటనో నాన్ వెజ్ ఫిషో వండమన్నారు, అప్పుడు ఉంటుంది చూడండి కదా. అసలు ఇప్పుడే కదా వచ్చింది, ఇప్పుడే వచ్చాను కదండి, ఇప్పుడు అంతా నాన్ వెజ్ ఎలా చేస్తాను అని మీరు అనాలంటే ఎందుకులే, నాకు ఫ్యామిలీ ఇంపార్టెంట్ కదా. మనం యూజువల్గా మనం ఏం ఆలోచిస్తాము అంటే యాజ్ ఏ ఉమెన్ ఫ్యామిలీ ఫస్ట్, మన నెక్స్ట్ కదా. కానీ నేను తెలుసుకున్నది ఏంటంటే డ్యూరింగ్ ద కోవిడ్ మనమే ఫస్ట్. మనం బాగుంటేనే ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకోగలం, అవునా కాదా? మనం బాగోకపోతే ఫ్యామిలీని చూసుకోలేం. కాబట్టి యూ జస్ట్ గివ్ మోర్ ప్రయారిటీ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ లవ్ అంటే ఇట్స్ నాట్ సెల్ఫిష్, ఇట్ ఈస్ ద సెల్ఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. చాలా మంది అనుకుంటారు, చాలా మంది నేనైతే స్టేటస్ పెట్టి చాలా మంది చాలా అంటే ఇన్స్పైర్ అవుతారంట సెల్ఫ్ లవ్ గురించి. నాకు తెలియలేదు, చాలా రోజుల తర్వాత నాకు తెలిసింది. అంటే సెల్ఫ్ లవ్ అంటే సెల్ఫిష్ ఏమో, అమ్మో ఆమె చాలా బాగుంది, అరే ఆమెకు చాలా కేర్ తీసుకుంటుంది, ఆమె అటైర్ బాగుంటుంది, ఆమె చాలా అంటే తను రిఫ్రెష్ అవుతూ ఉంటుంది అనుకుంటూ ఉంటారు జనాలు. వాళ్ళకి తెలియనిది ఏంటంటే మనం ఎంత కేర్ తీసుకుంటే అప్పుడు మన ఫ్యామిలీని అంత కేర్ తీసుకోగలము. మనం సోల్ హ్యాపీగా ఉంటే మనం ఖచ్చితంగా మన చుట్టూతో ఉన్న వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు. మనం ఏంటంటే మనం హ్యాపీగా ఉండకుండా పక్కన వాళ్ళు హ్యాపీగా చూద్దామని అనుకుంటాం జనరల్లీ, బట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్, ఇట్ వోంట్ హ్యాపెన్. ఓకే, జరగదు అంతే. మనం జనరల్గా ఇమాజినేషన్లోనే ఉంటాం, మనకి తర్వాత వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఏమి ఉండవు. ఓకే, సో ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, అండ్ ద సెల్ఫ్ లవ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. హెల్త్ ఒకటే కాదండి, రిఫ్రెష్మెంట్ అండ్ యువర్ ఫిజికల్, యువర్ అటైర్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ ఫినాన్షియల్ లాస్. ఆటోమేటిక్గా మనకి ఫినాన్షియల్ లాస్ అవుతుంది, అవునా కాదా? మనం హెల్త్ బాగోకపోతే మనకి ఖచ్చితంగా ఫినాన్షియల్ లాస్ అవుతుంది, ఖచ్చితంగా మన వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయకపోతే ఫినాన్షియల్ లాస్ వస్తుంది. సో ఇన్ని రిస్క్స్ ఉన్నాయి. ఎందుకు నేను ఎలా ఏం చేయాలో ఏం కేర్ తీసుకోవాలో చెప్పక ముందు రిస్క్స్ ఏం చెప్పానో తెలుసా? ఎందుకు చెప్పాను తెలుసా? మనం ఫస్ట్ రిస్క్ తెలిస్తేనే, మన థ్రెట్స్ ఏమున్నాయో తెలిస్తేనే మనం జాగ్రత్త పడతాం. థ్రెట్స్ లేవు అంటే మనం జాగ్రత్త పడం, అవునా కాదా? హ్యూమన్ నార్మల్ టెండెన్సీ అనమాట, రైట్? అవునా లక్ష్మి గారు? చక్కగా నవ్వుతున్నారు, రైట్? రిస్క్స్ తెలిస్తేనే మనం జాగ్రత్తగా ఉంటాం కదా. ఎస్, విజిత గారు కొత్తగా జాయిన్ అయ్యారు. ఎస్, వెల్కమ్ అండి. నెక్స్ట్ సొల్యూషన్స్ టు ప్రివెంట్. ఇప్పుడు మనం ఏం తెలుసుకున్నాం, ఏం ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో తెలుసుకున్నాము, అండ్ సొల్యూషన్స్ కూడా తెలుసుకోవాలి కదా. సో ప్రాబ్లమ్స్ ఒకటే తెలుసుకుంటే ఎలాగా కదా రేణుక గారు, రైట్? సో ఎస్, ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్. నాకు ఇష్టమైన టాపిక్ ఇది కూడా, టైం మేనేజ్మెంట్. ఆర్ యూ మేనేజింగ్ యువర్ టైం ఆర్ నాట్? ప్లీజ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. ఓకే, అందరు ఇవి నోట్ అంటే మీరు అవన్నీ నోట్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు, మీరు టిక్ ఆర్ రాంగ్ అని, ఎస్ ఆర్ నో అని మీరు జస్ట్ రిఫ్లెక్షన్ చేసుకోండి. మీరు ఇప్పుడు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ప్రివెన్షన్ చేయాలి అంటే, ప్రివెన్షన్ ఈజ్ బెటర్ దాన్ క్యూర్ కదా. వచ్చిన తర్వాత కంటే మనకు రాకముందే మనము చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, రైట్? సో ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ టైం మేనేజ్మెంట్ చేస్తున్నారా లేదా? సే ఎస్ ఆర్ నో, రైట్ డౌన్. వై ఆర్ ఎన్, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ బుక్. నెక్స్ట్, టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నారా లేదా అంటే, మనకి ఇప్పుడు నేను సపోజ్ సెషన్ చెప్పాలండి, నేను సెషన్ చెప్పాలి కదా, నాకు తక్కువ టైం ఉన్నప్పుడు నేను ఎక్కడెక్కడో రీసెర్చ్ చేస్తున్నానా, లేకపోతే ఉన్న ఏ టూల్స్ చూసి నేను రీసెర్చ్ చేస్తున్నానా? అది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో మనకి ఎంత టైం ఉంది, ఎంత షార్ట్ టైంలో మనం ఏం చేయాలి అనేది చాలా అవసరం. లేదండి నాకు టెక్నాలజీ అవసరం లేదు, కొంతమంది అంటారు నాకు టెక్నాలజీ అవసరం లేదు, నా మైండే చాలు అంటారు. కానీ ఉన్న తక్కువ టైంలో మైండ్ యూజ్ చేసి మనము కంటెంట్ చేయాలి అంటే మన మెమరీలో మన న్యూరాన్ సిస్టము అంత తొందరగా యాక్సెస్ అవ్వదు. వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద టెక్నాలజీ హెల్ప్, రైట్?
సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు గ్రో ఇన్ అవర్ లైఫ్. కొంతమంది అంటారు నేను ఇంతే, నేను పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, నేను ఇంతే చేస్తా. ఓకే, నేను పర్ఫెక్ట్గా చేయాలి, సో నేనే ట్రై చేస్తాను ఏదైనా వంట చేయాలంటే, అంతేగాని నేను యూట్యూబ్ హెల్ప్ తీసుకోను, నేను ఎవరిని హెల్ప్ అడగను ఎలా చేయాలని, నేనే 4-5 సార్లు ట్రై చేసి అప్పుడు నేను తెలుసుకుంటా అంటాను. నో, ప్లీజ్ డోంట్ డూ దాట్. యూ హ్యావ్ టు టేక్ హెల్ప్ ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ ద టెక్నాలజీ ఆర్ ఎనీథింగ్. ఓకే, సో ఇట్ సేవ్స్ ద టైం. ఓకే, మనం ఎప్పుడు నేను ఇలాగే ఉంటాను అనుకోవద్దండి. వీ హ్యావ్ టు చేంజ్, వీ హ్యావ్ టు బీ లైక్ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి ఎప్పుడు మనం. నెక్స్ట్ అదే వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఏంటండి, ఫ్లెక్సిబుల్ షెడ్యూల్. మనది ఎప్పుడు ఫ్లెక్సిబుల్ షెడ్యూల్ ఉండాలి. నేను ఇప్పుడు ఇదే చేస్తాను, నేను రోజు 10 o'clock తింటాను. నో, యూ హ్యావ్ టు ఈట్ ఎర్లీ. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండాలి టైమింగ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్, నో ఇట్ వోంట్ ఆల్వేస్ బి పర్ఫెక్ట్. ఇది నాకు ఈ పాయింట్ చాలా ఇష్టం. నేను అంతకుముందు అనుకునేదానండి, నా పని ఎవరికి డెలిగేట్ చేయను, నేను మాక్సిమం డెలిగేట్ చేయను, నాది నేనే చేసుకుంటాను, ఎందుకంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి. ఎవరికన్నా వర్క్ ఇచ్చామనుకోండి, మళ్ళీ దాన్ని చెక్ చేసుకోవాలి, మళ్ళీ దాన్ని ఎడిట్ చేసుకోవాలి, ఇంత అవసరమా అని నాది నేనే చేసుకుంటాను. కానీ ఐ జస్ట్ స్టార్టెడ్ గివింగ్ ద డెలిగేషన్. సో ఆల్వేస్ పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయొద్దు. మీలో ఎవరు పర్ఫెక్ట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు చెప్పండి? ఉంటారు ఖచ్చితంగా, అలాగే ఎవరు. ఆల్వేస్ నేనే చేయాలి, పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే బాగుంటది అని అనుకున్న వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి, మాట్లాడండి, ఒకసారి అన్మ్యూట్ చేయండి. ఎప్పుడు పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలి అనుకునే వాళ్ళు రేణుకా గారు ఉంటారంట, అనుకుంటారు కదా. ఇంకెవరు అనుకుంటున్నారు? కొన్ని విషయాల్లో నేను కూడా అనుకుంటాను మేడం. ఆల్వేస్ మేడం నేను కూడా అనుకుంటాను మేడం, అన్ని పర్ఫెక్ట్ గా ఉండాలని. సమీరా గారు, రాజు గారు కూడా, సత్య మ్యామ్ అండ్ చందన గారు ఆల్వేస్. మనం యూజువల్ గా ఏమనుకుంటాం అంటే ఉమెన్స్ కరెక్ట్ గా చేయాలండి, మనం ఎవరి చేత మాట అనిపించుకోవద్దు, అసలు హస్బెండ్ చేత అనిపించుకోదు, ఇన్లాస్ చేత అనిపించుకోదు, పిల్లల చేత అనిపించుకోదు, ఎవరి చేత అనిపించుకోదు. కానీ అక్కడ అందరి చేత అనిపించుకోకుండా మనల్ని మనం మర్చిపోతున్నామని మాత్రం మనకు అర్థం కాదు, రైట్? సో ఆల్వేస్ ఇట్స్ నాట్ సజెస్టబుల్. మన పర్ఫెక్ట్నెస్ ఖచ్చితంగా సజెస్టబుల్ కాదండి. అది మాత్రం ఉంటే కొంచెం చేంజ్ చేసుకోండి. ఒకేసారి ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్, బట్ యూ జస్ట్ ట్రై టు రెడ్యూస్ ఇట్. ఓకే, అండ్ మనము ఇంకొకటి ఏంటంటే ప్రెసెంట్, అంటే బీ ప్రెసెంట్, కన్సిస్టెంట్ అండ్ అకౌంటబుల్. మనం ప్రెసెన్స్ లో ఉండాలి. నాకు నిజంగా బ్లెస్సింగ్ అండి, నాకు ఏదైనా ఛాలెంజెస్ ఏమున్నా, నేను గనక ఇలా ఆన్లైన్ లో ఇక్కడ సెషన్ తీసుకుంటున్నా, ఆఫ్లైన్ లో ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నా, నాకు అసలు ఏమి గుర్తురావు. సో నేనంటే ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్, నాకు ఇక్కడ ట్రైనింగే ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా నేను అలా ఉండగలుగుతున్నాను అంటే దట్ ఈస్ మై ప్యాషన్. సో మనం ఏ పని చేసినా, ఏ వర్క్ చేసేటప్పుడు ఆ వర్క్ మీదే మన ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ మైండ్ ఉండాలి. ఓకే, కన్సిస్టెంట్ గా చేయాలి. ఇప్పుడు నేను 2020లో ఐ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ మై జర్నీ యాజ్ ఎ స్పీకర్ అండ్ లేటర్ ఆన్ ఐ బికేమ్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్. ఇప్పుడు జేసీ జోన్ ట్రైనర్ అయ్యాను అంటే నేను ఎంత కన్సిస్టెంట్ గా చేసి ఉంటానండి, ఎంత కన్సిస్టెంట్ గా అప్పటి నుంచి వర్క్ చేసి ఉంటాను కదా. సో కాబట్టి ప్లీజ్ యూ హ్యావ్ టు డూ కన్సిస్టెంట్లీ. మీకు ఏం కావాలో క్లారిటీ తెచ్చుకోండి ఫస్ట్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ బీ ఫ్లెక్సిబుల్ గా ఉండండి, క్లారిటీ తెచ్చుకోండి, టైం మేనేజ్మెంట్ చేయండి, కన్సిస్టెంట్ గా ఉండండి, అచీవ్ చేయండి. సింపుల్ లాజిక్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. ఓకే, నెక్స్ట్ సెట్ బౌండరీస్ అండ్ లెర్న్ టు సే నో. సో నో చెప్పడం ఎవరికి రాదు చెప్పండి? నాకు కూడా రాదు. నో చెప్పడం ఎవరికి రాదు? ఏం లక్ష్మి గారు నవ్వుతూనే ఉన్నారు, చెప్పండి, నో చెప్తారా చెప్పరా? అన్ని టైమ్స్ లో వర్కౌట్ అవ్వదండి నో చెప్పడం. అన్ని టైమ్స్ లో వర్కౌట్ అవ్వదు. వెరీ గుడ్. అనిత గారు నో చెప్తారా? సువర్ణ గారు ఎస్. ఈవెన్ నేను కూడా నో చెప్పలేను మేడం చాలా సిచ్యువేషన్స్ లో. ఎస్ సూపర్. నాకు కూడా అదే ప్రాబ్లము, బట్ నేను స్లోగా స్టార్ట్ చేశాను. జస్ట్ లెట్ మీ గివ్ యూ వన్ ఎగ్జాంపుల్. యాక్చువల్లీ నిన్న ఒక సెషన్ ఉందండి, ఆన్లైన్ సెషన్. సో నేను నో చెప్పలేకపోయాను. కాల్ చేసి అడిగారు, మ్యామ్ మీ సెషన్ కావాలి అన్నారు. సో ఆల్రెడీ నేను డేట్ అయితే ఇవ్వలేదు, కానీ సెషన్ కి నేను ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాను, అంటే వర్డ్ ఇచ్చేసాను, ఓకే ఐ విల్ బి అవైలబుల్ ఫర్ ద సెషన్ అని. బట్ దే డి నాట్ టెల్ మీ ద డేట్. సడన్ గా నిన్న అడిగారు నాకు సెషన్ కావాలి అండి అని. నేను నో చెప్పలేకపోయాను. నో చెప్పలేక ఓకే చెప్పాను. ఓకే చెప్పిన తర్వాత నాకు అర్థమవుతుంది ఏంటంటే నా బాడీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు. నిన్న ఐ వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్, ఎస్టర్డే వాజ్ నాట్ ఫీలింగ్ వెల్ అనమాట. సో నో చెప్పలేక ఎస్ చెప్పేశా. కానీ ఐ జస్ట్ రియలైజ్డ్ ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్
అమ్మో నేను ఇప్పుడు ఎస్ చెప్పేశానే, మళ్ళీ నేను సెషన్ ఫ్రూట్ఫుల్గా ఇవ్వకపోతే మళ్ళీ నాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉండదు. సో సెషన్ ఇవ్వాలి, ఏం చేయాలి, ఎలా నో చెప్పాలి, నాకు అర్థం కావట్లేదు, నా బాడీ సపోర్ట్ చేయట్లేదు, మళ్ళీ నేను జర్నీ చేయాలి, ఇంటికి వెళ్ళాలి, ఫ్రెష్ అవ్వాలి, సెషన్ చెప్పాలి, ఎలాగా అని చెప్పి ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ కొంచెం ఆలోచించానండి. అంటే హాఫ్ అన్ అవర్ మొత్తం ఆలోచించలేదు, ఆ ఉన్న డ్యూరేషన్లో కొంచెం థాట్ అయితే మైండ్లో ఉంది. సో ఎలా అయితేనేమి నేనే సెషన్స్ తీసుకుంటా కదా ఎలాగోలా నో చెప్పాలి అని. కాల్ చేశారు, మళ్ళీ కాల్ చేసి సారీ అండి నేను సెషన్ తీసుకోలేనేమో మేబీ, ఎందుకు అంటే నేను ఇప్పుడు వర్డ్ ఇచ్చాను, మేబీ మళ్ళీ ఈవినింగ్కి నా బాడీ సపోర్ట్ చేయకపోతే, నా ఫిజికల్ హెల్త్ సపోర్ట్ చేయకపోతే మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది, ప్లీజ్ నేను సెషన్ తీసుకోలేను అని లాస్ట్కి నో చెప్పేశాను. ఓకే వాళ్ళు ఏమన్నారు, ఓకే మ్యామ్ పర్లేదు పర్లేదు, యూ జస్ట్ టేక్ కేర్, మనం విల్ సీ అన్ అనదర్ ఆల్టర్నేటివ్ ఆప్షన్ అన్నారు. నేను ఎందుకు ఫస్ట్ నో చెప్పలేదు, వాళ్ళకి ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ లేదు కాబట్టి, అయ్యో నేను చెప్పాలి కాబట్టి నేను ఎప్పుడు కాల్ చేసినా ఓకే అవైలబిలిటీ ఉంటాను అని అనుకునే నాకు చేసి ఉంటారు. సో వాళ్ళకి నో చెప్పలేక మళ్ళీ నాకు నేను రియలైజ్ అయ్యి మళ్ళీ కాల్ చేసి నో చెప్పాను. అర్థమవుతుందా? అంతకుముందు భవానీ అయితే అలాగే హ్యాండిల్ చేసేదాన్ని, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డేకి వాట్ యూ సే ద స్ట్రెస్ అనేది మళ్ళీ క్యారీ అయ్యేది. కానీ నేను నిన్న నో చెప్పాను కాబట్టి ఈ రోజు నేను కొంచెం యాక్టివ్గానే ఉన్నాను. బికాస్ సెషన్ తీసుకోవడం అంటే ఇట్స్ నాట్ లైక్ నార్మల్ టాస్క్ కాదు కదా, వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్. 2 hours ఆల్మోస్ట్ 1.5 hour 2 hours కాబట్టి ఐ జస్ట్ సెడ్ నో. మనం ఎక్కడ నో చెప్పాలి, ఎక్కడ నో చెప్పకూడదో కూడా తెలుసుకోవాలి, ఎలా చెప్పాలో కూడా తెలుసుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నో చెప్పాలి కదా అని చెప్పి ఫస్ట్ ఫోన్ చేయంగానే ఓకేనండి నో నాకు బాగాలేదు అంటే మళ్ళీ మనం నెక్స్ట్ టైం పాపం వాళ్ళకి మనకు పిలవాలన్నా కానీ ఎంత మంచి స్పీకర్ అయినా, అమ్మ ఈమె మంచి స్పీకర్ ట్రైనర్ అయిపోయారు అందుకే ఈమెకి యాటిట్యూడ్, ఇంత డైరెక్ట్ గా నో చెప్తారా అనుకుంటారు. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సో ప్లీజ్ ట్రై టు సే నో ఇన్ ఏ పొలైట్ వే. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అంతే, నో చెప్పలేక మిమ్మల్ని మీరు మాత్రం ఇబ్బంది పెట్టుకోవద్దు. ఓకే, ఎస్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా, సో 3 O's, దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. 3 O's బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే 3 O's మనం ఏం చేస్తున్నాము. ద ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆర్ సెల్ఫ్. మళ్ళీ చెప్పాను కదండి సెల్ఫ్ కేర్, స్టార్టింగ్ లో సెల్ఫ్ కేర్ చెప్పాను కదా. ఆర్ సెల్ఫ్, మన కోసం మనం ఏం చేస్తున్నాము, క్లారిటీ ఇస్తున్నాను ఇక్కడ. ఫిజికల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, ఎమోషనల్ గా ఏం చేస్తున్నాం, స్పిరిచువల్ గా ఏం చేస్తున్నాం. ఆర్ యూ కనెక్టింగ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ ఫిజికల్లీ, ఎమోషనల్లీ, స్పిరిచువల్లీ. ఫిజికల్లీ అంటే ఏంటి, ఎక్సర్సైజెస్. ఓకే, సో లైక్ రన్నింగ్ ఆర్ వాకింగ్, జాగింగ్, ఎక్సర్సైజ్, యోగా, సంథింగ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. స్పిరిచువల్ అంటే యోగా వస్తుంది, స్పిరిచువల్ యోగా వస్తుంది, మెడిటేషన్ కూడా వస్తుంది. ఓకే, అండ్ ఎమోషనల్ బ్యాలెన్స్ కోసం ఏం చేస్తున్నారు మీరు. ఆర్ యూ టేకింగ్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ ఎమోషన్స్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ మన మార్నింగ్ రిచువల్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి. సో ద ఫస్ట్ 5 to 10 minutes ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఆర్ యూ డూయింగ్ ఆఫ్టర్ యూ గెట్ అప్ 5 to 10 minutes? ఎవరైనా మాట్లాడతారా? రేణుక గారు, మీరు లేవంగానే ఆఫ్టర్ యూ గెట్ అప్ 5 to 10 minutes మీరు ఏం చేస్తారు? నేను నార్మల్ గా మెడిటేషన్ చేస్తుంటానండి. మెడిటేషన్, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎవరైనా? విజిత గారు, యా సరిత గారు. ఏం చెయ్యను మ్యామ్, జస్ట్ 1 glass of water తాగుతాను. వెరీ గుడ్. యా సరిత గారు. నేనైతే కన్నయ్య ఫేస్ చూస్తాను మేడం, స్మైలీ ఫేస్. యా వెరీ గుడ్. స్మైలీ ఫేస్ అంటే నేనే గుర్తొచ్చుంటానే మీకు ఇప్పుడు. యా, సూపర్ సూపర్. సో నేనేం చెప్తాను అంటే ఫస్ట్ లేవంగానే ఒక 5 minutes మీకోసం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసుకోండి. మెడిటేషన్ కంటే ముందు నేనేం చెప్తానంటే ఫస్ట్ స్మైల్ చేయండి అని చెప్తాను. ఓకే, ఒక చిన్న స్మైల్, ఒక పాజిటివ్ వైబ్. సో దాంతో మీరు లేవంగానే బెడ్ మీద కూర్చుని ఒక చిన్న స్మైల్ చేయండి, ప్రశాంతంగా ఉంటుంది. జస్ట్ ట్రై ఇట్. ఇవన్నీ ఈ రిచువల్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే మనకు తెలుస్తుంది. రేపటి నుంచి మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే మార్నింగ్ లేవంగానే కూర్చుని ఒక చిన్న స్మైల్ చేయండి. ఓకేనా? సో దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాస్క్. అండ్ ద సెకండ్ టాస్క్ ఏంటంటే గ్రాటిట్యూడ్ అండి. మెడిటేషన్ కంటే ముందు చేయాల్సింది చెప్తున్నాను, గ్రాటిట్యూడ్. సో ఈ రోజు బ్లెస్సింగ్, ఎవ్రీడే ఈజ్ ఎ బ్లెస్సింగ్, రైట్? సో నైట్ పడుకున్న వాళ్ళు మార్నింగ్ లేస్తున్నారో లేవట్లేదో తెలియట్లేని సిచ్యువేషన్లో మనం మార్నింగ్ హెల్దీగా ఉన్నాము అంటే దట్ ఈస్ ఆర్ బ్లెస్సింగ్. సో యూ జస్ట్ ప్లీజ్ సే థ్యాంక్స్ టు ద గాడ్, థ్యాంక్స్ టు ద యూనివర్స్, థ్యాంక్స్ టు యువర్ పేరెంట్స్, అండ్ థ్యాంక్స్ టు ద గురూస్, అండ్ థ్యాంక్స్ టు యువర్ బాడీ.
బాడీకి థ్యాంక్స్ చెప్పండి, ఇలా హక్ చేసుకుని థ్యాంక్స్ చెప్పండి. బాడీ బాగుంటేనే మనం ఇలా ఉన్నాం కదా, నా బాడీ నాకు సపోర్ట్ చేసింది కాబట్టి ఐఎమ్ హియర్ ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ యూ, రైట్? సో యూ జస్ట్ సే థ్యాంక్స్ టు ద బాడీ ఆల్సో అండ్ హగ్ యువర్ బాడీ. ఓకే, సో మన చిన్న పిల్లలుగా ప్యాంపరింగ్ చేయాలండి బాడీని. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్? తరువాత మీరు మెడిటేషన్ చేస్తారా, యోగా చేస్తారా అనేది మీ విష్. నేనైతే సజెస్ట్ చేసేది ఫస్ట్ స్మైల్ అండ్ గ్రాటిట్యూడ్. సో గ్రాటిట్యూడ్ రాస్తే ఇంకా చాలా రిఫ్లెక్షన్ బాగుంటుంది. కొన్ని రాయలేకపోయినా మీరు స్టార్టింగ్ అట్లీస్ట్ ఓవరాల్గా అయినా చెప్పుకోండి. దాన్ని గ్రాటిట్యూడ్ జర్నలింగ్ అంటాం మేము. సో ఎప్పుడైతే రాస్తూ ఉంటామో ఆటోమేటిక్గా మనలో ఒక పాజిటివ్ వైబ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం పాజిటివ్గా ఉండడానికి స్టార్ట్ చేస్తామో ఎన్ని ఛాలెంజెస్ వచ్చినా మనం ఓవర్కమ్ చేస్తాం. ఇట్ టేక్స్ సమ్ టైమ్ బట్ వీల్ ఓవర్కమ్ ఇట్. మన లైఫ్ స్టైలే మనం ఎలా ఉన్నాము అన్ని మన లైఫ్ స్టైల్ మీదే డిపెండ్ అయి ఉంటుందండి, అవునా కాదా? సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ ఆర్ సెల్ఫ్. సో ఐ థింక్ మీకు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరూ ఆర్ సెల్ఫ్ ప్రాపర్ గానే ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను మేబీ. ఓకే, సో ఎవరైనా ఫాలో అవ్వకపోతే కనుక ప్లీజ్ ఫాలో ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా మన గురించి మనము టైం తీసుకోవాల్సిందే. నేను అందుకే 15 minutes 20 minutes 1 hour అని చెప్పట్లే, ఒక 5 to 10 minutes ప్లీజ్ టేక్ ద టైమ్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. దాంట్లో గ్రాటిట్యూడ్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. ఓకే, సో అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఆబ్లిగేషన్స్. ఆబ్లిగేషన్స్ ఏంటి? ఖచ్చితంగా చేయాల్సింది ఏంటి బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే? వర్క్, ఫ్యామిలీ, ఈ రెండు ఆబ్లిగేషన్స్. వీటిని మనం ఏమన్నా తప్పించుకోగలమా? ఫ్యామిలీకి వంట చేయకుండా తప్పించుకోలేము, మనం వర్క్ చేయకుండా తప్పించుకోలేము. వాళ్ళకి వంట పోనీ హోమ్ మేకర్ అయినా పాపం వర్క్ చేస్తూనే ఉండాలి. జాబ్ చేసే వాళ్ళైతే అటు ప్రొఫెషనల్గా అక్కడ చేయాలి, ఇక్కడ ఫ్యామిలీలో కూడా మనం సాటిస్ఫై చేయాలి, అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలి కదా. సో వంటతో సాటిస్ఫై చేయాలి, మనం పిల్లల్ని సాటిస్ఫై చేయాలి, ఇంకా మనము ఇల్లు నీట్గా ఉంచుకోవాలి. మళ్ళీ ఇల్లు నీట్గా ఉంచుకోకపోయినా మళ్ళీ ఎవరైనా వస్తే ఏంటండి ఇలా ఉంది అంటారు కదా. సో అందరినీ సాటిస్ఫై చేయాలి అంటే మన సొసైటీని కూడా ఎంతో కొంత సాటిస్ఫై చేయాల్సిందే. ఇట్స్ నాట్ కంపల్షన్ బట్ ఇట్ షుడ్ బి దేర్. దట్ ఈజ్ ఆల్సో అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇవైతే ఖచ్చితంగా మీరు చేస్తున్నారు అని అనుకుంటున్నాను. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఏంటండి? థర్డ్ వన్ కనిపిస్తుందా మీకు? అదర్స్. సో అదర్స్ అంటే ఏంటి? 3 O's కదా, ఆర్ సెల్ఫ్, ఆబ్లిగేషన్స్, అదర్స్. 3 O's ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి. 3 O's అంటే సొసైటీ అండ్ చారిటీ. సో చారిటీ అంటే మనం ఏం చేస్తున్నాం? చారిటీలో మీ టైం ఇస్తున్నారా, మనీ ఇస్తున్నారా, లేకపోతే మీ ఎనర్జీ ఇస్తున్నారా, లేకపోతే మీ థాట్స్ ఇస్తున్నారా? ఏమి ఇస్తున్నారు? ఏం చేస్తున్నారు? చారిటీలో ఏం చేస్తున్నారు? సొసైటీ కోసం ఏమి ఇస్తున్నారు? ఎప్పుడైతే మనం జనరల్గా యూజువల్గా ఉమెన్ ఎక్కువ ఇప్పుడంటే ఓకే, కానీ అంతకు ముందు రోజుల్లో ఓకే మన ఫ్యామిలీ బాగుంటే చాలు అని మాత్రమే ఆలోచించేవాళ్ళు మ్యాక్సిమం ఆఫ్ పీపుల్, అవునా కాదండి? ఆర్ యు ఆల్ విత్ మీ? సో ఇంకా సొసైటీ గురించి ఎక్కువ ఆలోచించేవాళ్ళు కాదు. నేనేం చెప్తాను అంటే వర్క్ లైఫ్ ప్రాపర్గా మనం బాగుండాలి అంటే ఫస్ట్ మనం చూసుకోవాలి. తర్వాత ఖచ్చితంగా మనము సొసైటీ కోసం ఎంతో కొంత మనం టైం ఇవ్వాలి. ఆ టైం ఇచ్చినప్పుడు మన హ్యాపీనెస్ డబల్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇక్కడ ఎవరు సొసైటీ కోసం టైం ఇస్తున్నారు? చారిటీ ఏదైనా చేస్తున్నారా? ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. సరిత, ఎస్ సరిత గారు. సొసైటీ అంటే నేను ఎలాగో టీచర్ కాబట్టి పిల్లలకి ఒక మంచి వే ఆఫ్ ఇదనేది చెప్తా ఉంటాను, ఎథిక్స్ అన్నది. మీ ఫ్రీ టైం మ్యామ్? మా మా ఫ్రీ టైం అంటే సొసైటీ కోసం అంటే ఇంక్లూడింగ్ చారిటీ మేడం. ఇక్కడ ఏదైనా అందులో నేను మనీ పరంగా నేను ఏం చేయలేకపోయినా యాజ్ ఎ మనీ పర్సన్ కాదు, ఎనర్జీయా, టైమా, ఎవరికి వీలైతే అది ఇస్తాను మేడం. యా, వెరీ గుడ్. అదే అంటున్నాను, ఎవరికి ఏది వీలైతే అది మనం ఇస్తున్నామా లేదా ప్లీజ్ చెక్ యువర్ సెల్ఫ్. రేణుకా గారు మీరేమి ఇస్తున్నారు సొసైటీకి? ఏం చారిటీ చేస్తున్నారు? బయట ఉన్నారా? లేదండి, ఇంట్లోనే. యా చెప్పండి మ్యామ్, ఏమైనా ఇస్తున్నారా? మనీ సేవింగ్ పరంగా హెల్ప్ చేస్తుంటాను, అంటే వాళ్ళకి చేసుకోండి అని చెప్తూ ఉంటాను. ఓకే, అంటే మీ వర్డ్స్ ద్వారా హెల్ప్ చేస్తున్నారు. ఎస్ ఐఎమ్ ఆల్సో ఎంపీకేబీఓ ఏజెంట్. వాళ్ళు డబ్బుని ఎలా వేసుకోవాలి, దేంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనే దానికి ఎక్కువ సలహా ఇస్తుంటారు. ఓకే, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. అండ్ నెక్స్ట్ లక్ష్మి గారు. అది ఆర్ఫనేజ్ కి ఫుడ్ అది ఇస్తుంటానండి. ఏంటండి?
ఆర్ఫనేజ్ కి ఫుడ్ అది ఇస్తుంటాం. వావ్, సూపర్ అండి. తర్వాత తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర నుంచి క్లోత్స్, ఓల్డ్ క్లోత్స్ ఉంటాయి కదా, అవి కలెక్ట్ చేసి ఆర్ఫనేజ్ ఇస్తుంటాం. నైస్ సూపర్. ఇంకా ఎవరైనా? విచిత గారు, చందన గారు, శ్రీదేవి గారు. ఎస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్, శ్రీదేవి మ్యామ్, హ్యాపీ టు సీ యూ అగైన్. నేను థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ప్రతాప్ నాడు ఓల్డ్ హౌస్ ఉండేది, అక్కడ ఉండేవాళ్ళు మనం. అక్కడ ఉన్నప్పుడు అక్కడ రెడ్ క్రాస్ వికలాంగుల హాస్టల్ ఉంటుంది అనమాట. ఆ హాస్టల్లో అప్పుడు ఈవినింగ్ టైంలో నేను వెళ్ళి వాళ్ళు స్టడీ అవర్స్ లోని వాళ్ళకి ఎన్నో డౌట్స్ ఉన్నాయేమో చెప్పి క్లారిఫై చేసేదాన్ని. ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ వెళ్ళి వాళ్ళకి కొద్దిగా డౌట్స్ క్లారిఫై చేసి స్టడీ అవర్స్ లో అలా చేసేదాన్ని. నెక్స్ట్ అప్పుడప్పుడు ఫుడ్ కూడా డొనేట్ చేస్తాను. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. So everybody, please clap for yourself, please. Wonderful woman. Everybody is here is a wonderful woman. అసలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళని ఇక్కడ ఉన్నారు అంటేనే మీరు యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ గ్రేట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ యువర్ సొసైటీ. అంతే కదా, ఇక్కడ ఉన్నారు అంటే మనల్ని ఎంతో కొంత డెవలప్ చేసుకోవాలి, ఎంతో కొంత వాల్యూ యాడ్ చేసుకోవాలని మీరు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఆటోమేటిక్గా అది ఫ్యామిలీకి యాడ్ అవుతుంది. ఆటోమేటిక్గా ఫ్యామిలీకి యాడ్ అయిందంటే ఎంతో కొంత సొసైటీకి మనం యాడ్ చేస్తున్నట్టే కదండి. సో చారిటీ అండ్ సొసైటీ అంటే ఏంటంటే మీరందరూ చెప్పారు కదా, ఇట్స్ వెరీ నైస్. అలాగే ఎవరికి ఎంత వీలైతే అంత ప్లీజ్ ట్రై టు గివ్ యువర్ టైం కానీ, ఫినాన్స్ కానీ, క్లోత్స్ కానీ ఎంత వీలైతే అంత మీరు డొనేట్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ప్లీజ్. ఈ రోజు మన అందరూ సమీరా రాజా మ్యామ్కి హ్యాపీ బర్త్డే చెప్పండి. టుడే లైక్ హర్ బర్త్డే. సో చారిటీ అంటే గుర్తొచ్చింది కాబట్టి ప్లీజ్ యు జస్ట్ బ్లెస్సింగ్స్, గివ్ ద బ్లెస్సింగ్స్ టు హర్. అందరూ హ్యాపీ బర్త్డే యూ బ్లెస్ టైప్ ఇన్ చాట్ విండో. ఫైనల్ గా క్లోజ్ చేసేటప్పుడు మనం అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకుని హ్యాపీ బర్త్డే చెప్తాం, ఓకేనా? సో గాడ్ బ్లెస్ యూ వన్స్ అగైన్ మ్యామ్. ఏమైందంటే ఈరోజు మేము జేసీస్ కదా, జేసీస్ లో ఒక ప్రోగ్రామ్ చేసాం ఈరోజు. అంటే ప్లాస్టిక్ ని రిమూవ్ చేద్దాము అని చెప్పి స్టీల్ వాటర్ బాటిల్ మ్యామ్ మా ఎల్ఓ నుంచి, తను కూడా మా ఎల్ఓనే, మా ఎల్ఓ నుంచి అంటే స్టీల్ బాటిల్స్ ని తను అంటే వేరే వాళ్ళకి ప్రొవైడ్ చేసింది అనమాట. వేరే వాళ్ళకి డొనేట్ చేశారు. ఎవరికంటే మేము స్టేషన్ దగ్గరికి వెళ్ళాము. స్టేషన్ దగ్గర అక్కడ వాళ్ళు ఉంటారు కదండి, లైక్ లగేజ్ మోసే వాళ్ళు ఉంటారు కదా, వాళ్ళకి మేము స్టీల్ బాటిల్స్ ఇచ్చాం. ఓకే, డొనేట్ చేసాం. సో దట్ ఈస్ షీ హ్యాస్ డన్ టుడే, దట్ ఈస్ ద చారిటీ ఫర్ ద సొసైటీ. ఎంతో కొంత మనకి వీలైనంత తనకి ఇవ్వగలిగింది తను. మేమేం చేసాం, ఆ టైం ఇచ్చాం, ఎనర్జీ ఇచ్చాం కదా. సో అలాగా మనకి ఏది వీలైతే అది మనం సొసైటీకి అప్పుడప్పుడు, ఎప్పుడు అవసరం లేదండి, మంత్లీ 1 hour అయినా ప్లీజ్, ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ, మంత్లీ 1 hour అయినా మీరు సొసైటీకి ఇవ్వండి. ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ బుక్. సొసైటీకి ఏదైనా చారిటీకి 1 hour, మంత్లీ 1 hour, ప్లీజ్ రైట్ డౌన్ ఇన్ యువర్ బుక్. ఇంకా మోర్ దాన్ 1 hour యువర్ విష్. నేనైతే ఎప్పుడు స్మాల్ స్టెప్సే చెప్తాను కాబట్టి 1 hour. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో ఈ 3 O's ని మనం ఖచ్చితంగా బ్యాలెన్స్ చేయాలి. మన వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ అవ్వాలి అంటే ఆర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆర్ సెల్ఫ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ద యోగా, నాట్ ఓన్లీ ద మెడిటేషన్, అండ్ వీ హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఎమోషనల్ హెల్త్ అండ్ ద ఫిజికల్ హెల్త్ అండ్ మెంటల్ హెల్త్. ఓకే, అండ్ ద సెకండ్ వన్ ఈస్, వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్? ఆర్ సెల్ఫ్ అండ్ ఆబ్లిగేషన్స్. మన ఫ్యామిలీని బాగా చూసుకుందాం అండ్ మన నెక్స్ట్ వర్క్ ని కూడా ప్రాపర్ గా చూసుకుందాం. నెక్స్ట్ అదర్స్, సొసైటీ, చారిటీ అన్ని ఇంపార్టెంట్. మనము 360 degrees హోలిస్టిక్ డెవలప్మెంట్ ఉండాలి అంటే అన్నిట్లో మనము ఖచ్చితంగా మన టాస్క్ ని మనం చేస్తూనే ఉండాలి, ఇన్వాల్వ్ అవుతూనే ఉండాలి. ఓకే, డన్. సో నెక్స్ట్, లెర్న్ టు సే నో. నో చెప్పడం వచ్చేసింది కదా. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, నేను ఎలా నో చెప్పాను. ఫస్ట్ నో చెప్పలేకపోయాను, మళ్ళీ ఏం చేసి మళ్ళీ కాల్ చేసి మళ్ళీ నో చెప్పాను, రైట్? సో తప్పని సిచ్యువేషన్ లో నో చెప్పాలి. యాక్చువల్లీ ఈ రోజు సెషన్కి కూడా నో చెప్పాను, బట్ ఇది ఆబ్లిగేషన్ అయిపోయింది నాకు. ఈ సెషన్ ఆబ్లిగేషన్ అయిపోవడం వల్ల సో నేను చెప్పాను అనమాట. ఎందుకంటే కొంచెం థ్రోట్ కానీ హెల్త్ సపోర్ట్ చేయలేదన్నమాట. సో అలాగని నో చెప్పాను, బట్ ఆబ్లిగేషన్ అయింది. కొన్నిసార్లు ఇలా అవుతుంది. ఇందాక లక్ష్మి గారు చెప్పారు కదా, లక్ష్మి గారైనా అన్ని టైమ్స్ చెప్పలేము అని. సో ఇది మనం చెప్పలేకపోయాను అనమాట నేను. సో బట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ రైట్. సో దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఆల్ మై డియర్ వండర్ఫుల్ ఉమెన్, యూ హ్యావ్ టు సే నో. ఆ బౌండరీస్ ఖచ్చితంగా మనం ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్
వర్క్ లైఫ్ చూడండి ఒకసారి స్క్రీన్ మీద. వర్క్ లైఫ్, వర్క్ చేస్తే ఏమొస్తుందండి మనకి? వెల్త్ వచ్చేస్తుంది కదా, వెల్త్ వస్తుంది, సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్ వస్తాయి, రివార్డ్స్ వస్తాయి, నాలెడ్జ్ వస్తుంది, ఇన్ని వస్తాయి కదా. సో ఇన్ని ఉంటే సరిపోతుందా? మనకి ఏం కావాలి? మనకి లైఫ్ కూడా కావాలి కదా. కొంతమంది అబ్బా వర్క్లో రివార్డ్స్ వస్తే చాలు, మంచి ఫేమ్ వస్తే చాలు, హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోతారు, రైట్? సో నో, ఎవరైనా అలాగ ఉంటే గనక హ్యాపీగా ఉండడం అంటే రివార్డ్స్ వస్తే హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు, బట్ ద లైఫ్ ఆల్సో ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొంతమంది సేవ చేస్తూ ఉంటారు, సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు, వాళ్ళ హెల్త్ కూడా పట్టించుకోకుండా సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు. సో ప్లీజ్, ఇఫ్ ఎనీబడి ఆర్ హియర్ లైక్ దట్, ప్లీజ్ డోంట్ డూ దట్. సో మన లైఫ్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. లైఫ్లో ఏముంటుంది? లవ్ ఉంటుంది. మనం లవ్, యూ హ్యావ్ టు లవ్ యువర్ సెల్ఫ్. సెల్ఫ్ లవ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. లవ్ అదర్స్, లవ్ని పంచండి. నన్ను చాలా మంది అంటారండి, ఇలా నేను వెళ్తూ ఉంటే ఒక వైబ్ వస్తుందంట, అంటే ఒక పాజిటివ్ వైబ్, వాళ్ళు చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతారంట. అంటే మనం ఎందుకు ఫీల్ అవుతారంటే, నాతో నేను ఫస్ట్ హ్యాపీగా ఉంటాను నేను. అది అండర్స్టాండింగ్. సో ఎక్కడ మనకి రిఫ్లెక్షన్ కనిపిస్తుందంటే, నన్ను చూసి ఎందుకు వాళ్ళు హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారంటే, నాతో నేను హ్యాపీగా ఉంటాను, నాకు సెల్ఫ్ లవ్, బాగా సెల్ఫ్ లవ్, అందుకే నన్ను చూసి ఆ వైబ్, ఆ ఆరా, మన చుట్టూ ఒక ఆరా ఉంటుంది అనమాట, ఆ ఆరా పక్కన వాళ్ళకి స్ప్రెడ్ చేస్తున్నాం మనం. అర్థమవుతుందా? కొంతమంది ఎంత కష్టపడినా, ఎంత మంచిగా అయినా ఒక ఒక ఆరాని వాళ్ళు క్రియేట్ చేసుకోలేకపోతున్నారు. ద రీజన్ ఈస్ దే ఆర్ నాట్ లవింగ్ దెమ్ సెల్ఫ్ ప్రాపర్లీ. దిస్ ఈస్ ద లాజిక్ అండి, దిస్ ఈస్ అ సైన్స్, సైన్స్ అండ్ స్పిరిచువాలిటీ. ఓకే, ప్లీజ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్ప్రెడ్ లవ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ అండ్ ఫర్ అదర్స్. నెక్స్ట్, ఇన్నర్ గ్రోత్. సో ఖచ్చితంగా మనకి లవ్, మన సెల్ఫ్ లవ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా గ్రోత్ వస్తుంది, అవునా కాదా? గ్రోత్ వస్తుందా రాదా? ఖచ్చితంగా గ్రోత్ వస్తుందండి, చూడండి ఖచ్చితంగా. నెక్స్ట్, మన లవ్ మనకి ఉంటే, సెల్ఫ్ లవ్ మనకి గ్రోత్ వచ్చిందంటే ఖచ్చితంగా ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది, అవునా కదా? ఫ్యామిలీ బాగుందంటే ఏముంటుంది? అల్టిమేట్ గా ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్. కొంతమంది ఉంటారండి, అసలు ఎంటర్టైన్మెంటే ఉండదు, వర్క్ వర్క్ వర్క్, ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ, అంతే, నో ఎంటర్టైన్మెంట్. ఎవరైనా ఉన్నారా అలాగా? అస్సలు నేను ఎంటర్టైన్మెంట్ మీద ఇంట్రెస్ట్ చూపించలేదండి ఇప్పటి వరకు అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? ప్లీజ్ అన్మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ స్పీక్ అండ్ లెట్ మీ నో. ఏం అవ్వదు, నేను చెప్పండి, మనమే. ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎవరు లేరా? ఆహా, అంటే ఎంటర్టైన్మెంట్ అందరూ చేస్తున్నారు అనమాట. వెరీ గుడ్, నైస్. ఎంటర్టైన్మెంట్ చేస్తే ఫైన్, చెయ్యకపోతే కనుక ఖచ్చితంగా ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఉండాలి. ఆ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎలా ఉండాలని ఇట్స్ డిపెండ్స్ అపాన్ యువర్ మైండ్ సెట్. సో నాకు ట్రైనింగ్ చేస్తే ఎంటర్టైన్మెంట్, నాకు ఏదైనా ఒక టాపిక్ నేర్చుకుంటే ఎంటర్టైన్మెంట్, నాకు నేచర్ ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్తే ఎంటర్టైన్మెంట్. ఓకే, దిస్ ఈస్ ఎ సెల్ఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఫ్యామిలీస్ అపార్ట్, అది ఆల్వేస్ ఉంటుంది మనతోటి కదా. సో దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మన ఫ్యామిలీతో స్పెండ్ చేయాలి, మన ఇన్నర్తో స్పెండ్ చేయాలి, నేచర్తో స్పెండ్ చేయాలి, మన చుట్టూతో ఉన్న వాళ్ళతో కూడా స్పెండ్ చేయాలి, ఖచ్చితంగా చేయాలండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్, ఇవన్నీ ఆల్ ఏరియాస్ టచ్ చేయాలి, ఒకే ఏరియా కాదు, అన్ని ఏరియాస్ టచ్ చేయాలి. నేను సెల్ఫ్ లవ్ అన్నాను కదా, సెల్ఫ్ లవ్ ఒకటే కాదు, మన చుట్టూతో ఉన్న వాళ్ళు కూడా పట్టించుకోవాలి. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సరే, చుట్టూతో ఉన్న వాళ్ళు పట్టించుకోమన్నాను కదా, మీ గురించి మీరు వదిలేకండి. ఓకే, సో వాళ్ళని పట్టించుకోవాలంటే మీ గురించి మీరు పట్టించుకోవాలి. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్? సో ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చూడండి, ఇక్కడ ఎవరున్నారు? సుధామూర్తి గారు తెలుసా అండి? షీఈ్ వండర్ఫుల్ లేడీ కదా, చాలా వండర్ఫుల్ లేడీ. వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఏమన్నారండి వాళ్ళిద్దరు కపుల్స్? వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ బట్ ఎ గుడ్ ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్. సో వర్క్ చాలా ఇంపార్టెంట్, కానీ ఫ్యామిలీ అనేది, లైఫ్ అనేది ఎసెన్షియల్. చాలా కొంతమంది ఉమెన్ ఏం చేస్తారు అంటే, పాపం మార్నింగ్ లేవగానే వర్క్ ఉంటుంది, ఓకే, తర్వాత లైక్ ఇంట్లో వర్క్ ఉంటుంది, తర్వాత ఆఫీస్కి వెళ్ళి వస్తారు, మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూడా ఇంట్లో ఏదో వర్క్ ఉంటుంది, పిల్లలు ఉంటారు. సో పాపం పిల్లలు వచ్చి మాట్లాడుతున్నా వాళ్ళు మాట్లాడలేని సిచ్యువేషన్ కూడా, అంటే ఓపిక ఉండదు జనరల్లీ. సో అలా ఎవరైనా ఉంటే ప్లీజ్ షెడ్యూల్ యువర్ సెల్ఫ్, ప్లీజ్ షెడ్యూల్ ద టైమ్ ఫర్ ద కిడ్స్. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ ఇట్స్ ఓకే. ఓకే, ఇప్పుడు నేను సెషన్ చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు నేను టైం ఇవ్వలేకపోతున్నాను, సో ఈ టైం నేను రేపు కాంట్రిబ్యూట్ చేస్తాను. అర్థమవుతుందా? వన్స్ ఇన్ ఏ వైల్ ఇట్ ఈస్ ఓకే ఫర్ ఎవ్రీబడి, బట్ కన్సిస్టెంట్గా మీకు అలా ఫీల్ అనిపిస్తే కనుక ప్లీజ్ చేంజ్ యువర్ సెల్ఫ్. ద ఫ్యామిలీ లైఫ్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎసెన్షియల్. ఓకే, నెక్స్ట్, రీసెర్చ్ ఏం చెప్తుంది అంటే 21%
ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయగలరో వాళ్ళు మోర్ ప్రొడక్టివ్గా ఉన్నారంట. 21% రీసెర్చ్ చెప్తుంది అనమాట. ఓకే, సో ఎవరైతే వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయలేరో వాళ్ళు ప్రొడక్టివ్గా వర్క్ ప్లేస్లో కూడా చేయలేకపోతున్నారంట. ఎందుకు క్వాలిటీ ఆఫ్ వర్క్ తగ్గుతుంది అంటే ఇదే రీజన్. వాళ్ళు ఫిజికల్గా ఏం చెప్పకపోయినా మెంటల్లీ వాళ్ళు ఏదో ఆలోచిస్తూ ఉండి వాళ్ళ వర్క్ ప్రాపర్గా చేయలేరు, ప్రాజెక్ట్ సబ్మిట్ చేయలేరు. సో మళ్ళీ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి, రిపీటెడ్గా ఉంటాయి. బాస్ తిడుతూనే ఉంటారు, రిపోర్టింగ్ మేనేజర్ ఏదో ఒకటి అంటూనే ఉంటారు, కోలీగ్స్ ఏదో వర్క్ ఏదో చెప్తూనే ఉంటారు, వాళ్ళతో హెడ్ఏక్ అంతా హెడ్ఏక్. ఒక్కటి గనక మనం వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలిగితే మనం దేన్నైనా ప్రొడక్టివ్గా ఉంచుకోగలం. ఆ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ప్రాపర్గా చేయాలి అంటే ఫస్ట్ సెల్ఫ్ కేర్. మిమ్మల్ని మీరు బాగా చూసుకోండి, మార్నింగ్ లేచిన తర్వాత చక్కగా నవ్వండి, నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను, అండ్ గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పండి. కాన్ఫిడెంట్గా మీ ఫేస్ మిర్రర్లో చూసుకునేటప్పుడు రెడీ అయ్యేటప్పుడు హడావుడిగా ఇలా జడేసేసుకుని ఒక బొట్టు పెట్టేసుకుని మంచిగా కొంచెం పౌడర్ రాసి హడావుడి చేయకండి. లుక్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ ఎ మిర్రర్ యాజ్ ఎ కాన్ఫిడెంట్ ఉమెన్, వండర్ఫుల్ ఉమెన్. ఫ్యూ సెకండ్స్, అట్లీస్ట్ 5 to 10 seconds you have to look your face in the mirror from tomorrow onwards. ఎవరైనా చూస్తారండి అలాగా? ఎవరైనా చూసే వాళ్ళు ఉంటే ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్. అంటే నేను అద్దంలో చూసుకునేటప్పుడు కాన్ఫిడెంట్గా నన్ను నేను చూసుకుంటాను అట్లీస్ట్ ఫ్యూ సెకండ్స్ డైలీ అన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? రేణుకా గారు, ఎస్, డైలీ చూసుకుంటారా అండి? డైలీ చూసుకుంటానండి. సూపర్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? మీకు తెలుసా డిఫరెన్స్? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుందండి. మనకు మన ఫేస్ చూసుకొని మనం చెప్పుకుంటే మన మాట వింటుంది కూడా మన బాడీ. ఎస్. ఎప్పటి నుంచి ఫాలో అవుతున్నారు? నియర్లీ 3 years అండి. వెరీ గుడ్. అప్పటికి ఇప్పటికి డిఫరెన్స్ చూసారా? ఫేస్ మనం చూసుకున్నప్పుడు మిర్రర్ లో, ఓ రేణు చాలా హెల్తీగా ఉన్నావు సార్, నీ స్కిన్ చాలా బాగుంది, ఇట్లా చెప్పుకున్నాం అనుకోండి, ఆ డిఫరెంట్ నాకు తెలియలే కానీ అఫర్మేషన్స్ పక్కన వాళ్ళు నాకు చెప్పేసి నీకు గ్లో వచ్చింది నీ ఫేస్ లో ఎక్కువ, ఇట్లా అనే కొద్దీ ఓహో మిర్రర్ లో చూసుకోవడంలో ఇట్లుంటుందా అనేసి నన్ను కూడా అంటారు చాలా మంది. సూపర్. ఎస్. సువర్ణ మ్యామ్, కొంచెం పిక్స్ తీయరా ఒకసారి? మన అంటే గ్యాలరీ వ్యూ పెట్టి ఒకసారి మనకి పిక్ తీయండి, 1 or 2 స్నాప్ తీయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ విజిత గారు. నేను చూసుకుంటాను మ్యామ్, మిర్రర్ లో చూసుకొని ఐఎమ్ బ్యూటిఫుల్ అనుకుంటాను. వావ్, సూపర్, యు ఆర్ సో బ్యూటిఫుల్. ఎస్, నైస్. సో ఇంకా వీళ్ళిద్దరే కాబట్టి ఇంకా ఎవరైతే ఫాలో అవ్వట్లేదో ప్లీజ్ రేపు మార్నింగ్ నుంచి ఖచ్చితంగా వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేయాలి అంటే మనం చిన్న స్టెప్స్ స్టార్ట్ చేయాలండి. సో ఆల్వేస్ ఐ టెల్ ఎనీబడి, నేను ఎవరిని అడ్రస్ చేసినా అంటే స్టూడెంట్స్ దగ్గర నుంచి, అడల్ట్స్ దగ్గర నుంచి, ఉమెన్ దగ్గర నుంచి ఎవరిని అడ్రస్ చేసినా నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీ కెన్ గో విత్ ద బేబీ స్టెప్స్తోనే వెళ్ళాలి. ద ఫస్ట్ వన్ ఈస్ నేను చెప్పింది స్మైల్తో లేవాలి, గ్రాటిట్యూడ్ చెప్పాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ మీరు రెడీ అయ్యేటప్పుడు ఒక 10 seconds మీకోసం మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయండి. నాకు తెలుసు మార్నింగ్ అంతా హడావుడిగా ఉంటుంది రెడీ అయ్యేటప్పుడు, బట్ టేక్ ద టైమ్ 10 seconds ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ జస్ట్ లుక్ యువర్ ఫేస్ ఇన్ అ మిర్రర్ అండ్ యూ జస్ట్ టాక్ టు యువర్ సెల్ఫ్, యువర్ బ్యూటిఫుల్, యూఆర్ ఆల్వేస్ బ్యూటిఫుల్, వండర్ఫుల్ ఉమెన్ అండి. సో ఎందుకంటే బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్, వండర్ఫుల్ ఉమెన్ ఉంటేనే మనం బాగుంటేనే మన ఇల్లు బాగుంటుంది, మన ఇల్లు బాగుంటేనే మన ఊరు బాగుంటుంది, అంతే కదా? సో ఇల్లాలు బాగుంటే ఇల్లు బాగుంటుంది, ఇల్లు బాగుంటే ఊరు బాగుంటుంది, ఊరు బాగుంటే దేశం బాగుంటుంది. am I రైట్? సో ఇల్లాలు ఎంత ముఖ్యమో, గర్ల్, ఉమెన్ ఎంత ముఖ్యమో మనందరికీ తెలుసు. సో ప్లీజ్ లవ్ యువర్ సెల్ఫ్, యాక్సెప్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ యు ఆర్. ఎలా ఉంటే అలా యాక్సెప్ట్ చేయండి. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్. మన వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు. సో ఆల్మోస్ట్ మనం అన్ని ఏరియాస్ కవర్ చేశాము. మీరు రేపటి నుంచి మీ వర్క్ లైఫ్ని ప్రాపర్గా బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ ప్లీజ్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్. యా, టచ్ యువర్ హార్ట్ని టచ్ చేయండి. యూ జస్ట్ రిపీట్ ఆఫ్టర్ మీ. నేను ఏదైతే చెప్తానో మీరు రిపీట్ చేయండి. I am the best. I believe in myself. I love myself. I love my family. I am beautiful. I am happy. I am healthy. I am energetic.
I am confident woman. I am brave woman. I am abundant. I am confident. I am energetic. I can achieve my goals. సో నేను రేపటి నుంచి ఇంకా కొత్తగా నన్ను నేను చూసుకుంటున్నాను. యూ జస్ట్ ప్లీజ్ విజువలైజ్ చేయండి నేను ఏదైతే చెప్తున్నానో. రేపటి నుంచి నన్ను కొత్తగా చూసుకుంటున్నాను నేను. మార్చ్ 8 ఉమెన్స్ డే. లాస్ట్ ఇయర్ ఉమెన్స్ డే, ఈ ఇయర్ ఉమెన్స్ డే అవుతుంది. ఈ నెక్స్ట్ ఇయర్ నన్ను నేను కొత్తగా చూసుకోవాలనుకుంటున్నాను. ఇంకా బ్యూటిఫుల్గా, ఇంకా గ్లో, ఇంకా మంచి ఒక వండర్ఫుల్ ఉమెన్గా, ఒక బ్యూటిఫుల్ ఉమెన్గా నేను అవుతున్నాను. నేను వర్క్ని అండ్ ఫ్యామిలీని నేను బాగా చూసుకుంటున్నాను. నన్ను నేను బాగా చూసుకుంటున్నాను. నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఫీల్ ద హ్యాపీనెస్. చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను. ఎలాంటి సిచ్యువేషన్లో అయినా, ఎలాంటి ఛాలెంజ్నైనా నేను తీసుకుంటాను. నెగిటివ్ ఎనర్జీస్ని నేను రిమూవ్ చేసేస్తున్నాను. పాజిటివ్ ఎనర్జీని నేను అట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. స్లీప్ అనేది ప్రాపర్గా నేను నిద్రపోతున్నాను. స్లీప్ ప్రాపర్గా ఉంది. ప్లీజ్ విజువలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ హ్యాపీ ఉమెన్. ప్లీజ్ విజువలైజ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ ఎ హ్యాపీ ఉమెన్. సక్సెస్ఫుల్ ఉమెన్. మీకు చాలా అప్రిసియేషన్స్ వస్తున్నాయి. అందరూ మిమ్మల్ని చూసి చాలా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఏంటి సువర్ణ గారు ఇలా ఉన్నారు, అండ్ శ్రీదేవి గారు, అండ్ నెక్స్ట్ రేణుకా గారు, లక్ష్మి గారు, విజిత గారు, ఎంత బాగున్నావు నువ్వు, ఎంత నీలో చేంజ్ వచ్చింది. సరిత గారు, సమీరాజ గారు, రామతులసి గారు, చందన గారు, సత్య గారు, శ్రీదేవి గారు, మీరందరూ ఒక కొత్తగా మిమ్మల్ని మీరు చూసుకుంటున్నారు. మిమ్మల్ని కొత్తగా డిస్కవర్ చేశారు. హ్యాపీగా ఉన్నారు. నెక్స్ట్ ఉమెన్స్ డేకి, 2027 ఉమెన్స్ డేకి మీరు ఒక మంచి టెస్టిమోనీలు అవ్వాలి. మీరు ఒక మంచి రోల్ మోడల్ అవ్వాలి. యు ఆర్ డూయింగ్ యువర్ బెస్ట్. ఇంకా ఇంతకంటే బెస్ట్. ఎవ్రీ ఇయర్ మన బెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ అవర్ సెల్ఫ్, అంటే మనలో ఉన్న బెస్ట్ తీస్తూనే ఉండాలి. ఇట్ ఈస్ ఎ కన్సిస్టెంట్ ప్రాసెస్. సో చాలా మందికి మీరు రోల్ మోడల్గా ఉంటున్నారు. అందరూ మిమ్మల్ని అప్రిషియేట్ చేస్తున్నారు. ఎస్, ప్లీజ్ సే థ్యాంక్ యూ గాడ్, థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్, థ్యాంక్ యూ గాడ్, థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్, థ్యాంక్ యూ గాడ్, థ్యాంక్ యూ యూనివర్స్. Breathe in, breathe out. Breathe in, out. Breathe in, breathe out. Yes, slowly open your eyes. Yeah, thank you so much. Thank you so much for the opportunity. సో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఆల్మోస్ట్ విజువలైజేషన్ కూడా చేయించాను. హ్యాపీ ఫర్ దాట్. మీరు నెక్స్ట్ 2027 ఉమెన్స్ డేకి మంచిగా మిమ్మల్ని మీరు ఇంకా మంచిగా బెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ రావాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఐ విష్ మెనీ మోర్ అచీవ్మెంట్, సక్సెస్ ఇన్ ఫర్ యూ అండ్ ఫర్ యువర్ ఫ్యామిలీ. ఓకే, మోర్ పవర్ టు యూ, ఆల్ ఆఫ్ యూ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఓవర్ టు జేసీ సువర్ణ గారు. Thank you so much, ma'am. It's a wonderful session. So many people are also involved and చాలా energetic గా అనిపించింది. Yes ma'am, please write your feedback. అంటే థ్యాంక్స్, లైక్ ఎలా ఉంది సెషన్, ఎలా ఉంది, థ్యాంక్స్ కాదు, బాగుందా, గుడ్డా, లైక్ వండర్ఫుల్లా, ఎలా ఉంది, యువర్ కమెంట్స్ ప్లీజ్. ఎస్ మ్యామ్, ప్లీజ్. ఎస్ సువర్ణ మ్యామ్, ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్. వండర్ఫుల్ సెషన్ మ్యామ్. చాలా ఇంట్రెస్ట్గా ఉన్నారు అందరూ కూడా. సో రేపటి నుంచి మీరు కూడా మీ వర్క్ అండ్ లైఫ్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలనేది మేడం సెషన్స్ విన్నారు.
సో అందరూ కూడా ట్రై చేయండి, ట్రై కాదు స్టార్ట్ చేయాలి. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. ఓవర్ టు ఆర్పి సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో జేసీఐ భవానీ మేడం, నో వర్డ్స్, అబ్సల్యూట్గా నాకు తెలుసు సెషన్ ఎలా ఉంటుందో. ఖచ్చితంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. యూ గేవ్ సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ సెషన్. ఖచ్చితంగా అందరినీ కదిలిస్తారు. అందుకనే మేము మిమ్మల్ని మీకు ఇబ్బంది అయినా కూడా ఖచ్చితంగా సెషన్ చేయాలని చెప్పి మిమ్మల్ని ఆబ్లిగేట్ చేస్తూ ఉంటాం. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మేడం. మేడం, విత్ యువర్ పర్మిషన్ కెన్ వి టేక్ 2 or 3 క్వశ్చన్స్ మేడం? షూర్. ఎస్ మేడం. సో మై డియర్ పార్టిసిపెంట్స్, మీకు ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. మీరు హ్యాండ్ రైజ్ చేసి మీ డౌట్ని అడగండి మేడం గారికి. మేడం గారు క్లియర్ చేస్తారు. విజిత మేడం చూడలేదు, బట్ ఈవెన్ దో ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి. సో వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ గురించి ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కనుక ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్. ఈజ్ దిస్ రికార్డింగ్ అవైలబుల్? ఎస్ మేడం. చందన గారు అవైలబుల్ మేడం. బట్ మనము వాట్సాప్ గ్రూప్ ఒకటి ఉంది మేడం, నవశక్తి గ్రూప్ అని చెప్పి. సో ఆ గ్రూప్లో ఉన్న వాళ్ళకి రికార్డింగ్స్ అనేటువంటి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. బట్ ఏదైతే మీకు ఉమెన్స్ డే కాబట్టి మీరు అందరూ వర్చువల్గా మీకు ఏదో గిఫ్ట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి ఈ వీడియోస్ అన్ని ఒక లింక్ కింద చేసి ఆ లింకే మీకు గిఫ్ట్గా ఇద్దామని అనుకుంటున్నాము. సో అది 8th డే రోజున, అది మన 8th మార్చ్ రోజున ఇవ్వడం జరుగుతుంది మేడం. సో ఎస్, నో డౌట్స్ అండి. వన్స్ అగైన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ భవానీ మేడం. సో భవానీ మేడంకి ఒక్కసారి అందరూ కూడా మీ యొక్క ఎమోజీస్ రూపంలో మీ యొక్క రియాక్షన్స్ని తెలియచేయండి. చందన మేడం, ఐ విల్ షేర్ ద లింక్ హియర్. మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు దాంట్లో. సో ఎవరైనా గ్రూప్లో లేకపోతే మీరు ఆ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. దాంట్లోనే రెగ్యులర్గా మీకు దీనికి సంబంధించి లింక్స్ అన్ని వస్తూ ఉంటాయి.